This conference will now be recorded. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome. అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం. గత 10వ తారీఖు నుంచి 10th September onwards, the political heat generated in Andhra Pradesh affecting entire southern India. This is a special show focused very clearly on what is happening in Andhra Pradesh, its reflection and effects on Telangana, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, and Puducherry. And in doing so, this effect on the country politics or national politics, because Congress Working Committee meeting is also slated to be held in Hyderabad, and Bharatiya Janata Party coming out of G20 also contemplating big moves in the election season. So this show on political interests versus the caste, the communal aspects, and the corruption. We say C cube. Basically, the caste and corruption equation plays a major role, as the communities or the communal linkings are also based on caste system, whether it is Hindu, Muslim, or Christian religions, wherein they are seeking reservations based on internal. Again, they are divided. So I would always say it is as caste plus corruption versus politics. The politics of the party in power, opposition, vis-a-vis the transparency and administration, the transparency and accountability in administration when it comes to welfare as well as development. ఇవన్నీ కూడా రాజకీయ కోణంలో కేవలం రాజకీయమే కాకుండా రాజకీయం పాలనలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు, మిగతా సంఘాలు వర్సెస్ కులం ప్లస్ అవినీతి. అంటే కులం పేరు మీద పెద్ద ఎత్తున ఓట్లు ఏ విధంగా తీసుకుంటారు, ఏ మతంలో అయినా ఇప్పుడు కుల ప్రాతిపదిక అయిపోయింది, అక్కడ కూడా రిజర్వేషన్లు కావాలి కాబట్టి. సో అందు గురించి కులం అవినీతి వర్సెస్ రాజకీయం, పాలకమా ప్రతిపక్షమా స్వతంత్రమా, ఇవన్నీ కూడా పారదర్శకత జవాబుదార్తనంతో పనిచేస్తూ ఉన్నాయా, దేని గురించి ప్రజల సంక్షేమంతో కూడినటువంటి అభివృద్ధి. ఎందుకంటే ఈ భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యంలో, ఈ గణతంత్ర దేశంలో ప్రతి పౌరురాలు రాజ్యాంగ వ్యవస్థ, ప్రధానమంత్రి నుంచి ముఖ్యమంత్రి వరకు కేవలం సేవకులే. వీఆర్ ఇన్ అ రిపబ్లిక్, వీఆర్ పీపుల్ పార్టిసిపేటరీ కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీ. సో ఎవ్రీ సిటిజన్ is a constitutional authority themselves, right from prime minister to chief minister, cabinet secretary to chief secretary. They are all public servants, including all constitutional bodies. They owe allegiance to the great constitution. In that perspective, the case which is happening in Andhra Pradesh, arrest of Nara Chandrababu Naidu, former chief minister, an opposition leader with enormous political experience. We can always say Nara Chandrababu Naidu as 24/7 political leader. So he has been arrested in skill development scam on the 10th of September. 10వ తారీఖు సెప్టెంబర్ నాడు వారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అవినీతిలో వారిని అక్కడ రాయలసీమలో ప్రజల మధ్యలో వారు యాత్ర చేస్తున్న సమయంలో వారిని ఆ రోజు అరెస్ట్ చేయడం, ఆ పరిణామాలు కూడా చూసుకున్నాం. కానీ బాధాకరం, 74 ఏళ్ల వ్యక్తిని ఆ రాత్రి అంతా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ 200 కిలోమీటర్లు తీసుకురావడానికి 8-9 గంటలు పట్టడం, మళ్ళీ ఆ రాత్రి అంతా తదుపరి మరుసటి రోజు కోర్టులో వారిని ప్రవేశపెట్టే వరకు ఏ విధంగా అయితే వారిని నిద్రపోనీయకుండా సిఐడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి ప్రశ్నల వర్షం కురిపించిందో దాన్ని మనం ఖండించాల్సింది. ఎందుకంటే ఒక డాక్టర్ కమ్ ఇన్ టు జర్నలిజం, బయాలజికల్ నెసెసిటీ స్లీప్, నిద్ర అనేది చాలా ఆవశ్యకం. ఆహారంతో పాటు సరి అయిన ఆహారం, నీరు, మనం వెలుతురు, సూర్యరశ్మి, ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రాథమిక జీవనానికి ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి అంశాలు అవి. అటువంటి నిద్ర లేకుండా ఆ వ్యక్తిని ఆ రోజు కోర్టులో పెట్టడం, ఆ రోజు సాయంత్రం వరకు కోర్టులో మళ్ళీ 3 గంటలకు వాదనలు వినిపించిన తదుపరి 5 గంటల తర్వాత కానీ
ఏసీబీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏసీబీ కోర్టు ఒక తీర్పునిచ్చింది. దాని పరిణామమే వారిని రిమాండ్కు తరలించడం జరిగింది. ఆ రాత్రి వరకు 2 రాత్రులు. ఇది తప్పు. దిస్ ఇస్ రాంగ్. నెవర్ టేక్ అవే ది బేసిక్ నెసెసిటీస్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్, because we say human rights. The necessity is minimum timely food, water, sufficient water, attending to the bowel movements or those excretory functions, and sleep. This is where we say, not just Andhra Pradesh, we find it in Telangana, Kerala, everywhere. This has become a fashion for the parties in power and the investigating agencies, crime investigating agencies like police, to swoop on midnight. ఏదో కొంపలు మునిగినట్టు మధ్యరాత్రులు వస్తారు. ఎవరైనా టెర్రరిస్ట్లా ఏమని ఇదా, వాళ్ళ వల్ల అక్కడ ఏమైనా ఇబ్బందులు కలిగేది ఉందా? మధ్యరాత్రి లైక్ అర్లీ అవర్స్, ఐదర్ మిడ్ నైట్ ఆర్ అర్లీ అవర్స్, దే స్కూప్ సో మెనీ policemen. We have seen so many journalists were kidnapped without any notice. In Telangana and Andhra Pradesh, how cases have been filed. All across India, no state is immune to this illegalities. After coming to power, taking the help of police and then trying to create a panic or fear situation. ఒక భద్రత లాంటి ఒక భయానకమైనటువంటి పరిస్థితులు వారి అరెస్టుకు ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండా తీసుకుపోవడం, ఇది యథేచ్ఛగా భారతదేశం మొత్తం జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. నౌ కమింగ్ టు దిస్, ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఎన్టీఆర్, నందమూరి తారక రామారావు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఆ పార్టీని వారు మొత్తం ఆ కాలంలో ఎమ్మెల్యేలతో పాటు అందరినీ బయటికి తీసుకొని వచ్చినటువంటి సమయంలో ఎన్టీఆర్ వాజ్ ఏ గ్లామరస్ లీడర్. అండ్ అప్పటికే వారికి రాజకీయంగా కూడా ఎన్డీఏ పెద్ద ఎత్తున వారికి దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒక గుర్తింపు వచ్చినటువంటి వేళ. సో అటువంటి గ్లామరస్ లీడర్, అంత గుర్తింపు ఉన్నటువంటి ఆ ఎన్టీఆర్ను తట్టుకోవడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారే మొదట రాజకీయంలో, ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ యూ కెన్ కరెక్ట్ మీ, నన్ను మీరు కరెక్ట్ చేయొచ్చు, మీరు ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదటిసారి, ఎందుకంటే ఆ ఎన్టీఆర్ని తట్టుకోవాలా, ఆ ఎన్టీఆర్ నుంచి వచ్చినటువంటి మిగతా పార్టీ వ్యవస్థ అంతా తనతో పాటు ఉండాలన్న వారు మొదటిసారి ప్రలోభాలకు ఈ ప్రజలను గురి చేశారు. ప్రజలంటే ఓటర్ భాషలను. అదేవిధంగా వ్యవస్థ, ఐఏఎస్లు కానీ ఐపీఎస్లు కానీ అంతకుముందు ఎప్పుడు వినలేదు. ఈవెన్ న్యాయ వ్యవస్థ కూడా, న్యాయ వ్యవస్థ అప్పుడు ఉన్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ వారే క్లియర్గా చెప్పారు, ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని ఒక కమోడిటీ లాగా వాడుకుంటారు వారికి కావాల్సిన పనులు చేయించుకోవడానికి. దిస్ ఇస్ ఆన్ ద రికార్డ్. ప్రూవ్ అస్ రాంగ్. అంటే ఆ రోజు వ్యవస్థలు, ఓటర్ మహాశైలను ఒక వేరే దిశగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకుపోవడం రాజకీయంలో అది మొదటిసారి దేశవ్యాప్తంగానే అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ పరిణామం ఆ విధంగా తీసుకుపోయే నేపథ్యంలోనే పార్టీలు నడపాలన్నా, ఆ వ్యవస్థను నిలబెట్టాలన్నా డబ్బు ఆవశ్యకత, అండ్ ప్రజలకు లేనిపోని, అంటే వాళ్ళకు తాయిలాలు, ప్రలోభాలు ముదిపెట్టడం, తర్వాత వ్యవస్థను చేతిలో పెట్టుకునే విధంగా వారితో ఏ విధంగా పని చేయించుకోవాలా, వారిని కూడా ఇటువంటి ఈ వ్యవస్థ మార్పులకు వారిని కూడా దాంట్లో భాగస్వాములను చేయడం చంద్రబాబు నాయుడు గారి కాలం నుంచే మొదలైంది. అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదలుపెట్టినటువంటి ఆ కాలం, హైటెక్ సిటీ కానీ, ఆయన అందరికీ అభియోగాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నిన్న కూడా హైదరాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున హైటెక్ సిటీ దగ్గర ధర్నాలు, మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అక్కడ నిరసనలు అక్కడక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా వారు హైటెక్ సిటీ ఒక పాలనా పరంగా ఒక విధానాన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు వారిపై ఒక అభియోగం ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్స్ వారికి కావాల్సిన వాళ్ళు, మురళీమోహన్ కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ ఆ ప్రాంతంలో ముందే భూములు కొనిపెట్టుకుంటారు. ఇదే విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రాజధాని అయినప్పుడు అక్కడ మురళీమోహన్ అనడం లేదు, తనకు కావాల్సిన వాళ్ళ చుట్టూ భూములు కొనిపెట్టుకొని ఒక విధానపరమైనటువంటి అభివృద్ధి అక్కడ తెస్తే వాళ్ళు దానివల్ల లబ్ధి పొందుతారు. అట్లా లబ్ధి పొందినటువంటి డబ్బును పార్టీకి పరంగా వచ్చే డబ్బులను ఎన్నికల్లో, అదేవిధంగా కార్యకర్తలపై, అంటే సేవ, రాజకీయం సేవ అనే దృక్పథం నుంచి ఇది ఒక కార్పొరేట్ కల్చర్, కార్పొరేట్ బాడీగా తయారు కావడానికి కారణం వారే అని చెప్పకనే తప్పదు. వారి తర్వాత వచ్చినటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు
జలయజ్ఞం పేరుమిట మీరు తెలుసు. తర్వాత క్విడ్ ప్రో కేసులలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారితో పాటు మంత్రులు కూడా జైలుకు పోయారు, ఇంక్లూడింగ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ బీపీ ఆచార్య, శ్రీలక్ష్మి గారు. వారి రోల్ ఎంత అనేది అందరికి తెలిసిందే. కానీ ఆ శాఖకు అనుబంధంగా ఉన్నారు కాబట్టి, ఎంట్రస్ట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి వారు కూడా జైలుకు పోలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ మైన్స్ డైరెక్టర్ రాజగోపాల్ గారు అని చాలా మంది. ఆ టైంలో రమణ గారు ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి, వాడు ఎన్నో నెలలు జైల్లో ఉన్నారు అక్కడ వారితో పాటు. ఆ తదుపరి వచ్చిన బీఆర్ఎస్ అటువంటి చర్యలే అవలంబిస్తూ ఈరోజు ఎన్నికలంటే ప్రజలకు డబ్బులు ఇవ్వాలా, ఓట్లు కొనాలా. ఆ ఓట్లు కొనాలంటే ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి రావాలా? ప్రాజెక్టులు అవినీతి. ఆ అవినీతితో వచ్చిన సొమ్ముతోన ప్రజలను కొనడం, లేకపోతే ఎవరైనా తిరగబడితే భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం పోలీస్ వ్యవస్థ, లేకపోతే కేసులు పెట్టి వారిపై. ఎందుకంటే కోర్టులు కూడా అన్ని వేళలా అందరికీ అనుకూలంగా తత్సర న్యాయం చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి సామాన్యులు ఇబ్బందులు పడేవేళ. యూ కెన్ ప్రూవ్ మీ రాంగ్. ఆఫ్టర్ Nara Chandrababu Naidu differing with NTR, the way it changed the entire political spectrum of understanding of elections, bribing voters, and keeping all the IAS, IPS administration in his hands, we have never heard. We have started to hear that they are taking so much of money here and all. After that, YS Rajshekar Reddy in the form of Jalayagnam you have seen, and how YS Jaganmohan Reddy was arrested by CBI in quid pro quo, and even ED is still trailing him. They have attached the assets. And after that, BRS came into power, and you have seen how BRS is trying to purchase the voters with this money from the projects, irrigation projects in a big way, and all the other projects grounded, and that money siphoned off to fund all these activities. If this is not corruption, what? ఇది అవినీతి కాకపోతే మరి ఏమిటి? నేను అనలేదు, స్వయాన నరేంద్ర మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా నరేంద్ర మోడీ, he clearly stated Kaleshwaram is ATM for KCR, anytime money for KCR. Similarly, when Nara Chandrababu Naidu was there, he stated Polavaram is ATM for Chandrababu Naidu, anytime money for Chandrababu Naidu. So I am quoting what Prime Minister has said and what Amit Shah has said, and subsequently all the ministers on record how they have stated corruption in irrigation projects in Telangana and Andhra Pradesh too. They are on record. In Telangana, it is very clear on Kaleshwaram. Now, in 2 days' time, again, Palamur Rangareddy lift irrigation scheme. We don't know what is the allocated water on Krishna till now. What is the original allocation after Telangana got bifurcated? Are we catering to the needs of, are we utilizing that water? And where is the, we can have gravity water at Jurala and Nalgonda, left bank and all. But leaving gravity and original stakes of water, అసలుకే ఎసరు పెట్టి కొసరుకు ఫ్లడ్ వాటర్ అని, వరద నీరని, దానిపై ప్రాజెక్టులు, ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులు, గ్రావిటీతో వచ్చే నీళ్లను వదిలిపెట్టి పోవడం. అక్కడ కూడా బిహెచ్ఎల్ పంప్స్ అండ్ మోటార్స్ కేసు అక్కడ ఉన్న మోడీ మాట్లాడాడు, అమిత్ షా మాట్లాడదు, భారతీయ జనతా పార్టీ మాట్లాడదు. క్లియరెన్సెస్ వస్తాయి, ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్సెస్. సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే, ఈ విధంగా అవినీతికి పాల్పడుతున్న అధికారంలో ఉన్నవారు, వారు కూడా రాజకీయంతోనే, వారికి రాజకీయ లబ్ధి కోసమే వేచి చూడడం, దానివల్లనే ఈ విధంగా అవినీతి పెరిగిపోతా ఉంది. దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ పొలిటికల్ ఆపర్చునిజం. దట్ ఈస్ వై కరప్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ టైమ్లీ. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ తెలంగాణ నౌ ఐ హ్యావ్ got a news that Kavita, KD Kavita, Kalvakuntla Kavita, daughter of Honorable Chief Minister KCR, she received ED summons again in Delhi liquor scam after her own Arun Pillai has become an approver in the Delhi liquor scam, as was done by Ongole MP Magunta family and earlier Sharath Chandra Reddy. Now what is left for Kavita? Why they waited for this long? That is $1 million question. And what about Kaleshwaram? What about Kaleshwaram? They are starting another Palamur Rangareddy lift irrigation. That has to be seen. Now in the wake of Chandrababu Naidu's arrest in skill development scam, this show is so important. I am going to share. నేను మీకు అన్ని చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఈ స్కామ్ గురించి ఏంది అనేది, మిగతాదంతా చర్చ జరుగుతుంది కాబట్టి నేను దాంట్లో పోదలుచుకోలేదు. బికాస్ I make it very clear.
Issue as per rule of law, Constitution invoking Evidential Act. No enmity against individuals, nor animosity against parties or organizations. వ్యక్తిగత వైరాలు లేవు, పార్టీలు సంఘాల పట్ల శత్రుత్వాలు లేవు. అంశానికి చట్టం రాజ్యాంగం ఆధారం మాత్రమే డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్స్. ఎవరైనా మీరు వచ్చి మమ్మల్ని మేము చెప్పేదంతా తప్పని మీరు ప్రూవ్ చేయొచ్చు. అది కూడా చట్టం రాజ్యాంగం ఆధారం ప్రకారం. నా మొబైల్ నంబర్ ఉంటుంది. ఎనీవన్ కెన్ పార్టిసిపేట్, ప్రూవ్ అస్ రాంగ్, బట్ యాజ్ పర్ రూల్ ఆఫ్ లా, కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వోకింగ్ ఎవిడెన్షియల్ యాక్ట్, because we take so much of pains. Now I'm trying to show you what now I want to show you what TDP has been saying on this scam. చేశారని ఆరోపించారు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు. అరెస్ట్ పై అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఆవేదన చెందుతున్నారని, చంద్రబాబు కడిగిన ముత్యంలా బయటకు వస్తారని చెప్తున్నారు టీడీపీ నాయకులు. అనుభవిస్తారు. ఈ చేసిన ఈ తప్పుడు కేసులు పెట్టిన సిఐడి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ దగ్గర నుంచి లండన్ లో కూర్చొని బాబు గారిని జైల్లో పెట్టానని సంతోషపడే ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి మంత్రుల వరకు అనుభవిస్తారు మీరు. నేను ఫైనల్ కూడా చెప్తున్నా, ఈ 371 కోట్ల ఒక్క రూపాయి చంద్రబాబు నాయుడు ఇలాక మనుషులకి ఎవరికైనా ఇచ్చినట్టు ఒక్క రూపాయి దమ్ముందా మీకు? 40 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేవని చెప్పే దమ్ముందా? ట్రిపుల్ ఐటీలో లేదని చెప్పే దమ్ముందా? ఎక్కడ చేశారు, ఎలా చేశారు చెప్పకుండా అవినీతి పడు. వీడు దొంగ కాబట్టి అందరూ దొంగలు అంటాడా? వీడు జైల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అందరూ జైల్లో పెట్టాలా? ఇదాన్ని పరిపాలన చేసే విధానం. ఇంత మంచి పని చేసేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు జైల్లో పెడతారు. ప్రజలు ఆలోచించాలండి. రాష్ట్రం కోసం రాత్రి పగలు కష్టపడిన వ్యక్తిని జైల్లో పెడతారు. ఇదేంటి బహుమానం మనకి ఇచ్చింది? రాష్ట్ర ప్రజలు ఆలోచించి దుర్మార్గుడిని తరిమి కొట్టవలసిన అవసరం ఉంది చెప్పాను. ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా ఇందులో దారి మళ్ళలేదు. దారి మళ్ళనప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వచ్చే అవకాశమే లేదు. మీరిచ్చినటువంటి కస్టడీ రిపోర్ట్లు కానీ, మీరిచ్చినటువంటి రిమాండ్ రిపోర్ట్లు కానీ, ఇదిగో డబ్బులు ఇట్లా పోయినాయి, ఎల్ఐకి పోయింది, పుల్లైకి పోయింది, మల్లైకి పోయింది, ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది, చంద్రబాబు గారికి వచ్చింది అని మీరు కూడా చెప్పలేకపోయారు, చెప్పలేరు కూడా. ఎందుకనంటే అందులో జరగలేదు. కేవలం మీ కక్ష సాధింపుతోటి రాజకీయంగా ఓటమి భయం మిమ్మల్ని వెన్నాడుతోంది. ఒకవైపు కక్ష, మరోవైపు ఓటమి భయంతో మాత్రమే మీరు ఈ రకమైనటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఒక కక్షపూరిత వాతావరణం. నన్ను చేశారు కదా, నన్ను దొంగ అన్నారు కదా, నా ప్రత్యర్థి అంటే ఇవాళ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు కాబట్టి ఆయన ప్రత్యర్థి ఎవరైనా అంటే ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ, అతన్ని కూడా దొంగను చేయాలి అని ఒక తలంపుతో జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసినటువంటి స్కెచ్చే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అక్రమ అరెస్ట్ అని తెలియజేస్తారు. ఆధారాలు లేకుండా సో ఇది టీడీపీ. వైఎస్సీపీ ఏమన్నదో అది కూడా విందాం. చేయడమే తప్పు అన్నట్లు టీడీపీ నేతలు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడుతున్నారు వైసీపీ నేతలు. పక్కా ఆధారాలతో సిఐడి రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిందని, జాతీయ అంతర్జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థలకు స్కిల్ స్కామ్ ఓ కేస్ స్టడీగా పనికొస్తుందంటున్నారు. ఈయన కాన్స్టిట్యూషన్ కో, చట్టానికో, దేశంలో ఉండే చట్టాలకు వీటన్నిటికీ అతీతుడా? ఈ భూ ప్రపంచంలో ఉండే చట్టాలు ఏవి ఈయన తగలకూడదా? ప్రజల్లో ఏదో ఘోరం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అన్యాయంగా రాచరంపాన పెడుతున్నారు కాబట్టి ఇంప్రెషన్ తెచ్చుకోవాలా? వీలైతే నా సానుభూతి ఏదో ఈరోజు ఏదో క్యాంపెయిన్ అంట, ఆయనతో నేను అని ఎవరో వేరే వాళ్ళందరూ పెట్టి చేయాలని. రాష్ట్రం మొత్తం మీద తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కావచ్చు, కార్యకర్తలు కావచ్చు, ప్రజలు కావచ్చు, ఓ తండాలుగా రోడ్ల మీదకి వచ్చేస్తారు, రాష్ట్రాన్ని పరిపాలన దిగ్బంధం చేస్తారు. దీని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క అరెస్ట్ కూడాను వారి యొక్క సానుభూతిగా మరల్చుకోవచ్చు అని ఏదో తండలు పడ్డారు. కానీ ఎక్కడా కూడా ప్రజల వైపు నుంచి ఆ స్పందన లేదు, ఆ సానుభూతి లేదు. దాంట్లో ఒక్కసారిగా నిరాశ నిస్పృహలో గురైనటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వం బాలకృష్ణ గారిని తెర ముందు పెట్టారు. ఆయన చేసిన వాటికి అన్నిటికీ ఫలితమే ఇది. ఇంకా దీంతోనే అయిపోలేదు. ఇంకా అమరావతి భూ స్కామ్ వస్తుంది, తర్వాత ఫైబర్ నెట్ లో జరిగిన అవతారాలు వస్తుంది,
వీటన్నిటి కూడా బయటకు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేస్తాము. తప్పకుండా చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది. మాకు న్యాయస్థానం మీద నమ్మకం ఉంది. తప్పకుండా అన్నిటికీ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రజలకి న్యాయం జరుగుతుంది. ఏ విధంగా అయితే చట్టాన్ని తన చేతిలోకి తీసుకొని దోచుకునే కార్యక్రమం చేశారో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆయన అనంతరం వాళ్ళందరికీ కూడా శిక్ష పడే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో నేను వేసినటువంటి ఓటుకు నోటు కేసులో మన వాళ్ళు దే బ్రీఫ్డ్ మీ అని అన్నాడు. అదేవిధంగా వాట్ ఐఆమ్ సేయింగ్ అని చెప్పి తప్పించుకున్నాడే తప్ప నేను అది చేయలేదు అనే మాట అనలా. అదేవిధంగా ఈ రోజు కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దాంట్లో నా ప్రమేయం లేదు, నేను చేయలేదని అంటల్లా. నాకు గుర్తు లేదు, నేను మర్చిపోయాను అని ఇలాంటి మాటలు చెప్పి తప్పించుకుంటున్నాడే తప్ప ఆయన నేను చేయలేదు, నాకు సంబంధం లేదు అనే మాట అంటున్నాడా? అంటల్లా. గమనించండి. అంటే చట్టం ముందు మనం తల వంచాల్సిందే. ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పు చేయలేదని కనుక న్యాయస్థానం నమ్మిందనుకోండి, బేషరతుగా బయటకు వస్తాడు. స్కిల్ స్కామ్ కేసులో చంద్రబాబును అరెస్ట్ చేయడమే తప్పు అన్నట్లు టీడీపీ నేతలు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడుతున్నారు వైసీపీ నేతలు. పక్కా ఆధారాలతో సిఐడి రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిందని, జాతీయ అంతర్జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థలకు స్కిల్ స్కామ్ ఓ కేస్ స్టడీగా పనికొస్తుందంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం వి విల్ ట్రై టు లిజన్ టు సిఐడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి ఏం చెప్పింది ఒక్కసారి వినే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. అసలు ఈ కేసు ఏంది? ఈ కేసు సింపుల్, మీకు ఒక మామూలుగా అర్థమయ్యేటట్టు కోణంలో నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ ఉంటాడు, అసిస్టెంట్ మేనేజర్, ఒక క్లర్క్ దగ్గరికి డబ్బులు రిలీజ్ చేయమని ఒక కంపెనీ ఒక వ్యక్తి వస్తాడు. అతను అసిస్టెంట్ మేనేజర్ని అడుగుతాడు, సార్ నాకు ఉత్తర్వులు రాలేదు, నాకు కూడా రాలేదు. ఆయన మేనేజర్ని అడుగుతాడు. మేనేజర్ ఆగి పైన చీఫ్ మేనేజర్ నాకు చెప్పాడు కాబట్టి మీరు తక్షణమే రిలీజ్ చేయండి అంటే, ఇక్కడ మేనేజర్ని తీసుకుందాం. మేనేజర్ క్లియర్లీ స్టేట్స్ యూ రిలీజ్ అన్నప్పుడు చకచకా వాళ్ళు ఆ అమౌంట్ను రిలీజ్ చేసేస్తారు. సో దీనికి బాధ్యుడు ఎవరు? ఇక్కడ మేనేజరే కదా. ఇక్కడ కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్లో ముఖ్యమంత్రి, ఆనాడు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి 2015లో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వారి కిందనే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉండింది. అక్కడ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అప్పటికప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఫ్లోట్ చేశారు. దాని తర్వాత దాన్ని తీసుకుపోయి లేబర్ మినిస్ట్రీ అచ్చెన్నాయుడు గారికి అప్పచెప్పారు. ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా డైరెక్టర్స్, ఆ రిటైర్డ్ డైరెక్టర్స్, లక్ష్మీనారాయణ గారు రిటైర్డ్ డైరెక్టర్ ఎవరంటే లక్ష్మీనారాయణ గారు, వారు కూడా, ఎందుకంటే నేను ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఎక్కడ పోయింది ఇది, లక్ష్మీనారాయణ గారు వారు అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్కు సెక్రటరీగా వర్క్ చేశారు. వారు అక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్కు ఈ వాజ్ వర్కింగ్ లైక్ ఎ సెక్రటరీ దట్ టైం. సో వారు కూడా దీంట్లో A1గా సో ఈ 313 అనుకుంటే 371 - 58, ఈ 313 అనే కోట్లు ఏదైతే ఉందో అందులో 241 crores కేవలం ఎటువంటి కారణము ఆధారం ఇది లేకుండా డైరెక్ట్గా ఒక షెల్ కంపెనీకి వెళ్ళిపోయింది. సో అసోసియేట్ కంపెనీకి. సో ఇది మీకు చూపిస్తా ఉన్నాను. ఈ యొక్క దీంట్లో ఈ యొక్క షీట్లో చూస్తే ఈరోజు మీకు ఆ క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకున్నాను. 378 - 58.8 crores తీసుకుంటే ఆ 311, ఆ 311లో 241 డైరెక్ట్గా ఒక కంపెనీకి వెళ్ళిపోయింది దగ్గర. సో ఆ రిమైనింగ్ మనీ వాజ్ స్పెంట్ ఫర్ అదర్ పర్పసెస్, ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఏదో. సో ఇప్పుడు ఈ 241 crores ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్. ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అంటే క్రైమ్లో డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయింది, క్రైమ్కి బెనిఫిట్ అయిన అమౌంట్ ఎంత అంటే 241 crores. ఈ 241 crores ఎన్నో లేయర్స్గా ఒక 20-30 కంపెనీస్కి రూటింగ్ చేసి, ఆ రూటింగ్ చేయడం ద్వారా ఎందరో ప్రైవేట్ వ్యక్తులను ఇన్వాల్వ్ చేసి అది జరిగింది. అండ్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ గవర్నమెంట్ నుంచి 371 crores రిసీవ్ చేసుకొని
స్ట్రైట్ అవే డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీకి ఈ 371 పంపడం జరిగింది. సో ఏమంటే మాకు వాళ్ళతో ఎంఐఓ ఉంది, ట్రైపార్టీ అగ్రిమెంట్ మాకు. ఆ 371లో ఈ 241 ఈడికే ఎందుకు వెళ్ళింది అంటే ఆన్సర్ లేదు. అలాగే ఇంకో చమత్కారం ఏంటంటే ఆ 90% ఈ ప్రాజెక్ట్ తాలూకా రైటింగ్, ప్రాజెక్ట్ తాలూకా ప్రొజెక్షన్, చివరికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ 58 crores ఏదో కొద్ది సాఫ్ట్వేర్ కొన్నారు, అదే ఒక ఫైనల్ ఆడిటింగ్ వారి అకౌంట్ బుక్స్ లో ఎలా రాశారు, 2700 కోట్లు విలువ చేసి సాఫ్ట్వేర్ కింద వచ్చినట్లే. ఇది 2500 కోట్లు అని అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్కి అయింది అని చెప్పి. ఇదే తీసుకుంటే గుజరాత్ లో ఇదే ప్రాజెక్టు ఇంతకంటే ముందు గుజరాత్ లో 85-15 అనే మోడల్లో గుజరాత్ లో అమలు జరగడం చూస్తున్నాం. ఇండియాలో ఎక్కడ జరిగిందా అంటే జరిగింది. ఆ కంపెనీస్ కి వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి చూసారా అంటే ఎస్ దే హ్యావ్ గాన్. వాళ్ళు ఈ నోట్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేసిన ఆఫీసర్స్ లో కొందరు గుజరాత్ వెళ్ళి వచ్చారు, గుజరాత్ వెళ్ళి చూసి వచ్చినట్టు రాసి నోట్ ఫైల్స్ నోటింగ్స్ లో రాశారు. ఇలా వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటింగ్స్ అన్నింటిలో మనకు కనబడుతుంది ఏంటంటే ఈ నోటింగ్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళ యొక్క వాస్తవాలు ఏం చూశారు, వాళ్ళు ఎలా చేయాలి, వాళ్ళు నోటింగ్స్ ఒకరికొకరు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ యొక్క నోటింగ్స్ ద్వారా మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఆ 85% సంబంధించిన గ్రౌండెడ్ ఎక్విప్మెంట్ చూశారు ఫిజికల్గా, అంటే ఎక్విప్మెంట్ ఆ మనీ వర్త్ ఎక్విప్మెంట్. వేరేస్ మన ఈ కేసులో ఏపీ కేసులో 2600 కోట్ల సాఫ్ట్వేర్ ఊహించుకోవడం కల్లో మనం ఎక్కడ లేదు, అట్లా అయిందన్నమాట. సో ప్రాక్టికల్ గా అక్కడ అమలైన ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని ఆస్కారంగా కొందరు అధికారులు కొంత ఆమోదం కొంత అమలు చేసిన తర్వాత వారిపైన ఒత్తిడి చేయడం వలన వారిని ఎటువంటి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కానీ, ఎటువంటి బేసిక్ ఇక్కడ గ్రౌండింగ్ కానీ, ఎటువంటి ఒక సింగిల్ సెంటర్ కానీ ఏదైనా స్థాపించకుండా సాఫ్ట్వేర్ ని ఇప్పుడు 371లోని ఇది 58 అనుకోండి, 58 60 అనుకుంటే 360 తీస్తే 311. సో ఈ 313 అనుకుంటే 371 - 58, ఈ 313 అనే కోట్లు ఏదైతే ఉందో అందులో 241 crores కేవలం ఎటువంటి కారణము ఆధారం ఇది లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఒక షెల్ కంపెనీకి వెళ్ళిపోయింది, సో అసోసియేట్ కంపెనీకి. సో ఇవి ప్రాథమికంగా వారు చెప్పదలుచుకున్నది ఇదే. నౌ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు షో యూ దిస్ ఇస్ ది రిమాండ్ రిపోర్ట్. ఏం జరిగింది అదంటే గుజరాత్ మోడల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా దాంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడి 10%, 90% పెట్టుబడి సిమెన్స్ అంటే 3701 3710 crores 3710 కోట్లు ప్రాజెక్టు విలువగా, దాంట్లో 10% అంటే 371 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి పెట్టుబడి పెడతారు. దాంట్లో ముఖ్య భాగంగా సిమెన్స్, జర్మన్ కంపెనీ సిమెన్స్ తరఫున సిమెన్స్ దీనికి ఆ మిగతా డబ్బు 3371 మైనస్ 3710 కోట్లు అంటే దాదాపు 3400-600 కోట్లు అనుకోండి ఆ ప్రాజెక్ట్ అంతా ఎస్టిమేట్ కలుపుకుంటే. వారు సిమెన్స్ వారు క్యాపిటల్గా పెడతారు, అప్పుడు వీరు ఈ అమౌంట్ రిలీజ్ చేస్తారు. తద్వారా ఒక సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా వారికి పొందడానికి వీలు జరుగుతుంది అనేది ప్రాజెక్టు. అయితే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఫ్లోట్ ఆధారబాధార మీద క్యాబినెట్ డిసిషన్ కూడా లేకుండా ఫ్లోట్ చేశారనేది వానిపై ఒక ఇది. తదుపరి ఆ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు చేతి కిందనే ఉంది కాబట్టి అక్కడి నుంచే టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, దాని ద్వారానే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని ఒకటి ఫ్లోట్ చేయడము. తర్వాత రిటైర్డ్ అయినటువంటి 2 అధికారులను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆయనకు ఉన్నటువంటి అప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఐఏఎస్, ఇంతకుముందు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో పనిచేసిన లక్ష్మీనారాయణ గారు ఐఏఎస్ గారు, వారితో పాటు ఇంకొకరు సుబ్బారావు గారు, గంటా సుబ్బారావు అని
గంటా సుబ్బారావు గారు అంటే వీరిద్దరు కూడా ఆయనకు సుపరిచితులు. వారిని పెట్టి ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ముందుకు తీసుకుపోయారు. ఆ ట్రైపార్టైట్ అగ్రిమెంట్లో అప్పుడున్నటువంటి ఐవి కృష్ణారావు గారు చీఫ్ సెక్రటరీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కు, అదేవిధంగా సునీత గారు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ, డాక్టర్ పివి రమేష్ నిన్న మొన్న వచ్చారు, వారు కూడా ముఖ్యమంత్రికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి ఫైనాన్సెస్ ఇవన్నీ చూసే వ్యక్తులు వీరు. అయితే ఐవీఆర్ సునీత గారు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ కాబట్టి వారు క్లియర్గా దీన్ని అపోజ్ చేయడం అంటే సిమెన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడుందో పంపండి, ఎందుకంటే ఎంఓయూలో సిమెన్స్ సంస్థ కనపడడం లేదు అని వారు క్వైరీ. ఎందుకంటే అక్కడ డిజిటెక్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అండ్ ఇవే కనపడతాయి, ఐటీ మన ఇవే కనపడతా ఉన్నాయి. కాబట్టి అక్కడ ఈ సిమెన్స్ తరఫున డబ్బులు వచ్చిన తర్వాతనే మన వాటా రిలీజ్ చేద్దామని చెప్తే వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ సెక్రటరీకి చెప్పడం, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వారు ఖచ్చితంగా మీరు దీన్ని పాస్ చేయండి అని ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్పినటువంటి సిఐడి కూడా 11-13 అది కొద్దిగా కాంట్రడిక్షన్ ఉంది. నోట్ ఫైల్స్లో ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా సంతకం పెట్టారని చెప్తా ఉన్నారు. జనరల్గా అది మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మూవ్ చేస్తారు, పెడతారు. సో ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం వల్లనే మేము రిలీజ్ చేశాము ఆదరాబాదరగా 371 కోట్లు. సునీత గారు కూడా వాస్ ఫోర్స్డ్, డాక్టర్ పివి రమేష్ కూడా వాస్ ఫోర్స్ టు ఈ రిలీజ్ దిస్ అమౌంట్ టు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. దాన్ని బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్స్ అంటారు, బిఆర్ఓ. ఈ బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్స్ దే వర్ పాస్డ్ బికాస్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఖచ్చితంగా దీన్ని పాస్ చేయాలా బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్స్ అని చెప్పినందుకే మేము పాస్ చేశాము, సిమెన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ లేకుండానే అని వారు చెప్పడం. పివి రమేష్ గారు మొన్న ఈనాడులోనేదో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ మేమే కాదు షాడో అన్నారు. వారు షాడో అంటే ఏమి అంటే ఇప్పుడు ఐవీఆర్ కృష్ణారావు గారు కానీ, సునీత గారు కానీ, పివిఆర్ కానీ వారు తమ సెల్ ఫోన్లో బంధించవచ్చు, ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు, లేక దాన్ని జిరాక్స్ చేసి వాళ్ళ పక్కన పెట్టుకుని ఉండొచ్చు. అటువంటి ఆధారాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దాని బేసిస్ మీదనే చేశారు. చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ అంటే రిమాండ్కు పంపించిన తర్వాత పివి రమేష్ గారు మాట్లాడారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకొక అడ్వకేట్ కూడా అప్పటి వరకు టీవీ9లో ఖచ్చితంగా ఇది అరెస్ట్ కావాలి, రిమాండ్కు పోవాలనే వ్యక్తులు మళ్ళీ మాట మార్చి, ఎందుకంటే రిమాండ్ అయిపోయింది కదా. రిమాండ్కు పోవడం అంటే అక్కడ ప్రైమా ఫేషియా కేసులో ఏదో ఉందని అర్థం. అప్పుడు ఒక కోర్టులో ట్రయల్కు పోతుంది, అది అంటే కోర్టులో ఇక విచారణకు పోతుంది. అది ప్రాథమికంగా ఇక్కడ అవినీతి జరిగింది అనే ఒక ఆలోచన రావడం, రిమాండ్కు పంపడం ద్వారా ఆ కేసులో విచారణ జరగబోతుంది అనేది ముందుకొచ్చింది. కాబట్టి అసలు ఆ రిమాండ్ లేకుండానే ఉండాలని ఢిల్లీ నుంచి ఆగమేఘాల మీద స్పెషల్ ఫ్లైట్లో అంత డబ్బు పెట్టి తీసుకొచ్చినటువంటి అడ్వకేట్ గారు వాదించిన. ఎందుకంటే నేను ఈ షో ద్వారా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాతో పాటు సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాను నేను ఖచ్చితంగా, ఈవెన్ కాగ్ అండ్ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ కూడా ఐఎమ్ డిమాండింగ్ kindly pursue the affidavits, election affidavits filed by all these politicians in the last 2 decades and at least 5 to 6 elections. What was their movable property and immovable property, their income, sources of income, how it has increased. వారు ఈ 5 దఫాలుగా వారి ఎన్నికల్లో చేసినటువంటి అఫిడవిట్లను ఎంక్వైరీకి పెట్టాలా, అన్ని రాజకీయ నాయకులది, ప్రతిపక్షం కావచ్చు, పాలకపక్షం కావచ్చు, ఓడిపోయినా గెలిచినా ఇంత డబ్బు వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ చార్టర్డ్ ఫ్లైట్స్ ఎక్కడ? ఈవెన్ కేటీఆర్ కూడా చూశారు, అప్పుడు చైనాకు పోయారు. కేటీఆర్ అయితే అంటే పోతా ఉంటారు చార్టర్డ్ ఫ్లైట్స్. ఇక్కడ కూడా అంటే చార్టర్డ్ ఫ్లైట్స్ ఇక్కడ నుంచి చూశారు, హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ పోవడం, రాజమండ్రి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి డబ్బు ఇదంతా? From where did that get so much of money? How is that they are employing advocates, paying so much of money? ఇంత డబ్బు పెట్టి అడ్వకేట్లను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తా ఉన్నారు? సో అటువంటి అడ్వకేట్లు వచ్చి రిమాండ్కు పంపకండి అని అక్కడ 409 సెక్షన్ అండ్ 17A ఇవి 2 వారికి వర్తించవు, దాని కింద మీరు బుక్ చేయకండి, వాటి మీద చేస్తే జైలుకు పంపాల్సి వస్తుంది అన్నారు. ఆ సెక్షన్లు ఏందో కూడా మీకు చెప్తా, ఇప్పుడు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటా. సో ఆ విధంగా ముఖ్యమంత్రి చెప్తేనే మేము చేశామని ఐవీఆర్ కృష్ణారావు, ఆ రోజు ఉన్నటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీ, సునీత గారు, డాక్టర్ పివి రమేష్ గారు వీరు చెప్పడం, ఈరోజు వారి స్టేట్మెంట్సే ఆధారాలుగా తీసుకొని రిమాండ్ రిపోర్ట్లో పెట్టడం, దానికి అనుగుణంగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపడం, ఇది వాస్తవం. ఇవి వాళ్ళు చూపించినటువంటివి. ఇవి నిజంగా వారు గాన స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వకపోతే
ఏ విధంగా అయితే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసులో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ బీపీ ఆచార్య కానీ శ్రీలక్ష్మి కానీ అక్కడ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు అప్పుడు రమణ కానీ ఈవెన్ సబితా ఇంద్రారెడ్డి కూడా అప్పుడు చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఎంక్వైరీకి ఇదై జైలుకు పోయినారు, ఇక్కడ కూడా అధికారులు జైలుకు పోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉండే. చీఫ్ సెక్రటరీ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకొని డాక్టర్ పివి రమేష్ వరకు కూడా వారు జైలుకు పోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉండే. ఎప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి దానికి తగ్గట్టు వారు అన్నట్టు షాడో అంటే ఆధారాలు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆధారాలు కూడా ధ్వంసమైనవని చెప్తా ఉన్నారు. దాంట్లో కూడా 200 సెక్షన్ కూడా పెట్టారు, డ్యామేజ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్సెస్ అని, డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్సెస్ అని. సో ఆ ఎవిడెన్సెస్ పోయినా షాడో ఎవిడెన్సెస్ ద్వారా వీళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా ఈ కేసు ఈరోజు ముందుకు పోవడం, ఇది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కేసు. ఎందుకంటే ఇంకా ఇక్కడ సిమెన్స్ తరఫున వాడి పేరు నేను దీంట్లో చెప్తాను, ఇక్కడ ఐ విల్ షో యూ. ఎందుకంటే ఇది గత 2021 నుంచి ఈ కేసు మొత్తం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తరఫున 37 మంది 37వ వ్యక్తిగా ఎఫ్ఐఆర్ లో చంద్రబాబు నాయుడు పేరు ఉందా లేదా, 37వ పేరు ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడిని ఈ 10 సెప్టెంబర్కి అరెస్ట్ చేశారు 2023. 2021 నుంచి లక్ష్మీనారాయణ A1 నుంచి మొదలు పెట్టుకొని సుబ్బారావుతో పాటు ఆ సిమెన్స్ అని చెప్పబడే ఇండియా ఇన్ఛార్జ్తో పాటు ఆ డిజిటెక్ కంపెనీ ఏసీ చైర్మన్ ఎండి వీళ్ళందరూ జైలుకు పోతే కూడా 2 నెలలు జైలుకు పోతే కూడా మీడియాలో ఎక్కడ ఎందుకు దాని ప్రస్తావన లేదు. ఇది చెప్పాలా ఈరోజు ఇంత పెద్ద కేసులో వారు జైలుకు పోయినారా లేదా? 2 నెలలు జైలుకు పోవడమే కాకుండా కొందరు యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ కూడా దాంట్లో తెచ్చుకున్నారు. అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోయి ఎందుకు తెచ్చుకోలేదు? గొత్తే ఆ వీడియో కూడా నేను ప్లే చేస్తాను సమయం ఉంటే. ఇదే లోకేష్ గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఛాలెంజ్ చేశారు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు దీంట్లో మీకు దమ్ముంటే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయండి అని. సవాలు విసిరింది మీరే కదా. సో సిఐడి ఈ విధంగా ముందుకు పోవడం జరిగింది. ఇంకొక విషయం ఏమి అంటే దీంట్లో ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి భాగం, సిమెన్స్ జర్మనీ కంపెనీ మేము ఇటువంటి అగ్రిమెంట్కు అఫీషియల్గా మేము కంపెనీ సిమెన్స్ కంపెనీ అనేది మేము దీంట్లో భాగస్వామ్యం కాదని తను ఒక లెటర్ కూడా క్లియర్గా రాసింది. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. మేము దీంట్లో భాగస్వామ్యం కాదు, 3600 కోట్ల రూపాయలు మేము పెట్టుబడి పెడతామని ఏ రోజు చెప్పలేదు అని సుస్పష్టంగా తను చెప్పిందా. సో ఆ వాంగ్మూలాన్ని వారు ఇచ్చినటువంటి దానికి ముందుకు తీసుకొని పోతే సిమెన్స్ తరఫున ఎవరైతే ఆల్ ఇండియా ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నాడో అతను సిమెన్స్ అని చెప్పుకుంటూనే వ్యక్తిగతంగా దీంట్లో సిమెన్స్ అని చెప్పి భాగస్వామ్యం కావడం ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మోడస్ ఆపరండి. ఇదే మోడస్ ఆపరండి అమరావతి భూములలో కూడా జరిగింది. అక్కడ సింగపూర్లో ఈశ్వర్ అనే మంత్రి అక్కడ కరప్షన్ కేసులో గ్రాఫ్ట్ కేసులో అరెస్ట్ అయ్యి బెయిల్ మీద విడుదలైనాడు. అక్కడ కూడా సింగపూర్ గవర్నమెంట్ అన్నారు, కాదు అక్కడ అది కూడా మీకు వస్తుంది బయటికి, నేను తీసుకొస్తాను సమయం ఉంటే. సింగపూర్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి సింగపూర్ అక్కడ ఈశ్వర్ అనే వ్యక్తి మంత్రియే ఇక్కడ ఎట్లయితే సిమెన్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ బోసు తన వ్యక్తిగతంగా సిమెన్స్ పేరు పెట్టి వాడుకున్నాడో అక్కడ కూడా మోడస్ ఆపరండి. ఆ భూములలో కూడా అక్కడ కూడా ఆయన్నే ఏవని అనుకుంటాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు, తన నారాయణ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అక్కడ కూడా సింగపూర్ ప్రభుత్వం సింగపూర్ కన్సార్షియం అని చెప్పి అక్కడ కూడా ఇండివిజువల్ ఈశ్వర్గా ఆయననే ముందుకు రావడం మోడస్ ఆపరండి. ఇది పేరేమో కంపెనీది ఉంటుంది, కంపెనీ తరఫున ఒక్కడే వ్యక్తిగతంగా వచ్చి అది మొత్తం ఈ విధంగా అక్కడ సిమెన్స్ డబ్బులు ఇవ్వకుండా సిమెన్స్ వాటా అక్కడ పెట్టకుండా 371 కోట్ల ప్రభుత్వ వాటా మటుకు చకాచకన వెళ్ళిపోతుంది. ఐవి కృష్ణయ్య వారితో పాటు సునీత గారు రమేష్ గారు వారందరూ ఆయన రికార్డు ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఒత్తిడి వల్లనే, ముఖ్యమంత్రి చెప్తేనే మేము చేశామని చెప్పి వారు రికార్డులో ఉన్నారు. సిమెన్స్ కంపెనీ 3600 తన వాటా 90% పెట్టకుండా 371 కోట్ల రూపాయలు మీరు ఏ విధంగా రిలీజ్ చేశారు అనేదే ఈరోజు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అవినీతికి పరాకాష్ట. ఇదే సేమ్ రిపీట్ అయింది అమరావతి భూములు, ఔటర్ రింగ్ రోడ్, అక్కడ కూడా కంపెనీ అని చెప్పడం, కంపెనీ కాకుండా వ్యక్తిగతంగా వారు రావడం, వారి వాటా అక్కడ కనపడకుండా ఇక్కడ ఉన్న వాటా ప్రభుత్వం వాటా మన వాటా పెట్టడం, అక్కడనేమో భూముల ధరలు రిజిస్ట్రేషన్ ధరలు పెంచి భూముల ధరలు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెంచడం, ఇక్కడ ఈ 371 కోట్ల రూపాయలు చకాచకి విడుదల కావడం ప్రభుత్వం నుంచి.
బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్స్ ద్వారా ఈ సైకిల్ కృష్ణయ్య పైన చీఫ్ సెక్రటరీ చెప్పడం, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ చెప్పడం, పివి రమేష్ గారు ఇక్కడ నుంచి వారు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ దానికి ఎవరయ్యా అక్కడ అధికారులు అంటే లక్ష్మీనారాయణ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండ్ రిటైర్డ్ సుబ్బారావు గంట. వీళ్ళు రిటైర్ అయిన తర్వాత చట్టపరంగా కూడా వారిని ఒక కార్పొరేషన్ లో పెట్టుకున్న ఇక్కడ మనం ఇరిగేషన్ శాఖలో మురళీధర్ రావును చూస్తున్నాం కదా తెలంగాణలో. మీరు రేపు పొద్దున చట్టపరంగా రిటైర్డ్ అయినటువంటి విశ్రమించినటువంటి అధికారిపై చర్యలు తీసుకున్నారు. రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ మీద యూ కెనాట్ ఇనిషియేట్ దీస్ కరప్షన్ ఆర్ ఎంబెజల్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్. ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అవినీతి అనేది ఎన్నో రకాలుగా ఉంటుంది. అవినీతి శారీరకంగా చంపే విధంగా ఉండొచ్చు, ఈ విధంగా ప్రభుత్వ ఖజానాను కొల్లగొట్టే విధంగా ఎంబెజల్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటాం వీటిని రీరూట్ చేసి దేనికైతే వాడాలో వాడకుండా ఈరోజు సిఐడి వారు చెప్తా ఉన్నారు 38 కోట్ల 55 కోట్లు కొద్దిగా అట్లా చూయించి మిగతా 271 కోట్లని ఒకటి కంపెనీకి ఇవ్వడం, ఆ కంపెనీ 12 కంపెనీ షెల్ కంపెనీలకు వారు దాన్ని పంపడం, ఆ డబ్బును తిరిగి వీరే లబ్ధి పొంది ఎన్నికల్లో వాడుకోవడానికి అని అభియోగం. ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఆ షెల్ కంపెనీలు ఎవరో ప్రూవ్ చేయండి, రాజకీయంగా వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. అది కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్ నోటీస్ ఇచ్చిందో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అది కూడా చూపిస్తాను. అక్కడ షెల్ కంపెనీలని నారా చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ పేర్లు చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి. కిల్లర్ రాజేష్, ఎందుకంటే డిజిటెక్ కంపెనీని ఎంబడే మార్చేశారు వారు డిజిటెక్ కంపెనీగా, ఏపీఐ తర్వాత స్కిల్ కంపెనీగా ఎన్నో రకాలుగా కంపెనీ పేర్లు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ట్రైపార్టియేట్ అగ్రిమెంట్ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అంటాం మనం. ఇక్కడ సిమెన్స్, అదేవిధంగా అక్కడ సింగపూర్ కన్సార్షియం ఆ భూములలో, ప్లస్ డిజిటెక్ ప్లస్ గవర్నమెంట్. ఇక్కడ సిమెన్స్ ఇది ట్రైపార్టీ. డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ నో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ఆ టైంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లేనే లేదు ఈ ఎంఓయు ఫామ్ అయినప్పుడు. వారు ఏం చేశారంటే ఈ సిమెన్స్ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ దాని బదులు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరనే ఉంది కాబట్టి వారు చకాచక గవర్నమెంట్ కింద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్ట్రీ కింద వారు అప్పటికప్పుడు తయారు చేస్తారు. ఎందుకంటే ట్రైపార్టైట్ అగ్రిమెంట్ లో అక్కడ చెప్పిన తర్వాత ఎంఓయూలో సిమెన్స్ కనపడదు, అక్కడ సడన్ గా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వస్తుంది ఎంబడే. ఎందుకంటే ఆ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కిందనే ఉంది, అక్కడనే టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ దాని కింద అనుబంధంగానే వారు ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కింద సిఇఓ గంట సుబ్బారావు గారిని వారిని నియమిస్తారు. గవర్నమెంట్ తరఫున ఆ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున అక్కడ లక్ష్మీనారాయణ గారు ఐఏఎస్ గారిని వారిని అక్కడ అపాయింట్ చేస్తారు. మీకు అర్థమైంది కదా, గవర్నమెంట్ నామినీగా లక్ష్మీనారాయణ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ను ఈ డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ఈ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కింద క్రియేట్ చేసి అక్కడ డైరెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ను చేస్తారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎంఓయూలో సిమెన్స్ కనపడదు కదా, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ని రూపొందించి ఇన్కార్పొరేట్ చేసి దాంట్లో రిటైర్డ్ సిఇఓగా సుబ్బారావు గంటను వారు అపాయింట్ చేస్తారు. ఇది మోడస్ ఆపరండి. ఇప్పుడు అందరికి అర్థమైంటది కదా, ట్రైపార్టైట్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పుకుంటూ అక్కడ సిమెన్స్ డిజిటెక్ ప్లస్ ప్రభుత్వం రావాలి. ఎంఓయూ వచ్చే వరకు సిమెన్స్ తరఫున వ్యక్తిగతంగా ఓన్లీ నామినల్ ఉంటాడు బోస్ అనేవాడు. సిమెన్స్ ఎందుకంటే సిమెన్స్ కు దీనికి సంబంధమే లేదు, వాళ్ళు లెటర్ కూడా రాశారు, నేను అఫీషియల్ గా పాల్గొనలేదు, నేను అఫీషియల్ గా ఎప్పుడు కూడా ఇంత గ్రాంట్ ఎయిడ్ ఇస్తా అని చెప్పలేదు, నాకు సంబంధం లేదు, వీడు బోస్ అనేటోడు సిమెన్స్ పేరు పెట్టి మోసం చేశాడని వాని మీద కేసులు పెట్టి కూడా అక్కడ నడుస్తా ఉంది. ఇది రికార్డ్ అండి. అందుగురించి ఎంఓయూకు రాగానే చాకచక్యంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని రూపొందించే ముందు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి అక్కడ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కింద ఒక డైరెక్టర్ను లక్ష్మీనారాయణ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అనే డైరెక్టర్ను అపాయింట్ చేయడం, ఆ తదుపరి ఆ దాని కిందనే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనే సంస్థను వారు గంటా సుబ్బారావు సిఇఓగా రూపొందించడం. మీకు అర్థమైంది కదా, 371 రూపాయలు బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తూనే వారు సంతకాలు కూడా పెట్టినామని సిఐడి చెప్తా ఉన్నారు, వారు ప్రూవ్ చేయాలా. వారు చెప్పినందుకే చీఫ్ సెక్రటరీ, ఆ రోజు ఉన్నటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీ చాలా క్లియర్గా వారు సునీతకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం, తర్వాత డాక్టర్ పివి రమేష్ వారు లైన్లో ఇది కావడం, గవర్నమెంట్ తరఫున సపరేట్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ క్రియేట్ చేసినటువంటి లక్ష్మీనారాయణ గారు దాన్ని రూపొందించి
గంటా సుబ్బారావు గారికి పంపించడం, చకాచకా పంపించడం, అక్కడి నుంచి ఒక సంస్థ అక్కడికి రావడం ఏపీఐ, అది నెక్స్ట్ డేనే దాని పేరు కూడా మార్చేస్తారు వారు. మార్చేసి 12 కంపెనీలకు ఆ డబ్బు 271 కోట్ల లేక 371 కోట్ల ఆ ఆడిట్ రిపోర్ట్లు కూడా బయటికి రావాలి. చక అందరికీ వెళ్ళిపోతాయి. అర్థమైంది కదా? ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ స్కామ్. మరి దీంట్లో వారు ఐవి కృష్ణారావు గారు చెప్పినట్టు, సునీత గారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు వారు చెప్పినట్టు, పివి రమేష్ గారు షాడో ఫైల్స్ అని చెప్పినట్టు, మరి ఆనాటి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రమేయం లేదంటారా? మరి వారి కింద ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారానే కదా టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఒక సపరేట్ మళ్ళీ ఒక దాన్ని అనుబంధంగా చేసి లక్ష్మీనారాయణ అనే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని ఎవరు అపాయింట్ చేశారు? ఇమ్మీడియట్ గా ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం నిజమా కాదా? దానికి గంటా సుబ్బారావును సిఇఓగా అపాయింట్ చేయడం నిజమా కాదా? ఆ తదుపరి ఈ స్ట్రక్చర్ నంతా కూడా మళ్ళీ లేబర్ మినిస్టర్ అచ్చెం నాయుడుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం విదితమా కాదా? ఇది అందుగురించే ఈ స్కామ్ దీంట్లో లక్ష్మీనారాయణ గారు, గంటా సుబ్బారావు గారు జైల్లో 2 నెలలు గడిపి వచ్చినా ఏ మీడియాలో ఎందుకు రాలేదు? ఈ డిజిటెక్ ఏదైతే వాడు అక్కడ గుజరాత్లో ఆ రోజు వారికి జిఎస్టి నోటీస్ పోయినది, వాడు క్లెయిమ్ చేయాలని ట్రై చేశాడు. జిఎస్టి నా పేరు మీద ఇంత డబ్బు వచ్చింది జిఎస్టి దాన్ని, కానీ జిఎస్టి కౌన్సిల్ వారికి ఉన్నటువంటి విజిలెన్స్ ద్వారా ఎంక్వైరీ చేస్తే అప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ చూడండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆ జిఎస్టి ఆ డబ్బును కూడా వారు అప్పుడే పట్టుకున్నారు. మేము మీకు ఏమి ఇచ్చేది లేదు జిఎస్టి రిఫండ్ అని చెప్పి రాసి వారు ఆ కేసులో పూర్వాపరాలు పోతే ఈ సిమెన్స్ అనే సంస్థ పేరు బయటకు వచ్చి సిమెన్స్ పెట్టుబడి ఎక్కడ పెట్టింది అని వారికి అనుమానం వచ్చి ఆ రోజే ముఖ్యమంత్రికి రాస్తే అది దాన్ని బయటికి రాకుండా పెట్టడం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీనికి జవాబు చెప్పాలని సిఐడి వారు కోరుతా ఉన్నారు. ఆ రోజు జిఎస్టి విజిలెన్స్ కౌన్సిల్ కానీ అక్కడ ఆ మనీ ట్రైల్ ఉంది కాబట్టి వారు ఇమీడియట్ గా తక్షణమే ఐటీ అండ్ ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కు రాయడం, వారు అప్పుడున్నటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్ నారా చంద్రబాబు కూడా రాయడం, ఇవన్నీ నిజమా కాదా? ఎందుకంటే ఈ డబ్బు ఎక్కడ పోయింది అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈడీ మనీ ట్రైల్లో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నోటీస్ ఇచ్చారు. ఆ డాక్యుమెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డాక్యుమెంట్ కూడా మేము బయట పెడతాను. అక్కడ కూడా కిలరీ రాజేష్ అని టీడీపీకి సెక్రటరీ అని కూడా వారి పేరు కూడా వారు ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది. వారికి ముట్టినై ఆ డబ్బులు అని కూడా వారు ఆ విధంగా దాంట్లో చూపించారు. ఆ మనీ ట్రైల్ కూడా చూపిస్తాను అంటే మనీ ట్రైల్ కూడా ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఈడీ ద్వారా. అది ఆల్రెడీ 3వ నెలలోనే ఇవన్నీ ఆధారాలతో బయట పెట్టిన తర్వాతనే సిఐడి తెలివిగా చాకచక్యంగా ఈ విధంగా ముందుకు వచ్చిందా, దానివల్ల ఆ పార్టీలో ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్న పార్టీకి లబ్ధి చేకూరుతుందా లేదా, పొలిటికల్ వెండటనా కాదా, అది ప్రజలకే వదిలేస్తా ఉన్నాను. అందుగురించే ఈ కీలకమైనటువంటి 409-17 ఏంటివి అది కూడా నేను ప్రజలకు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకు ఈ కేసులో అవి ముఖ్యమైనవి, దాన్ని నివారించాలని వారు ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ఇక్కడ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక్కసారి మీరు చూడవలసిందిగా మనవి మీకు. దీన్ని పెంచే ప్రయత్నం in the Honorable Court of 3rd Additional Sessions Judge cum Special Judge for SPE and ACB cases Vijayawada Andhra Pradesh remand report in ఈ కేసెస్ చూడండి. క్రైమ్ నంబర్ ఇన్ని సెక్షన్స్ కరప్షన్ యాక్ట్ 1988 ఆఫ్ సిఐడిపిఎస్ ఏపీ మంగళగిరి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్. సో వారు ఈ సెక్షన్ల కింద ఈ 409 తర్వాత ఈ సెక్షన్లు ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ కింద రానివ్వకుండా తీసేయాలని వారు పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీకు ముందుకు తీసుకుపోతాను. నారా చంద్రబాబు నాయుడు సన్ ఆఫ్ ఎన్ ఖర్జూరా నాయుడు ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్. ఇది మెయిట్ ప్లీజ్ బ్రీఫ్ దో ది అక్యూజ్డ్ ఈజ్ అరైడ్ ఇన్ దిస్ రిపోర్ట్ యాజ్ A37. వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్తా ఉన్నారు ఈ రిపోర్ట్ లో ఆల్రెడీ A37 గా చంద్రబాబు నాయుడు మొదటి నుంచే ఉన్నారు అని. ఎఫ్ఐఆర్ లో లేదని ఇప్పుడు వీరందరూ ఎట్లా చెప్తారు? తప్ప కదా? ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే దో ది అక్యూజ్డ్ ఈజ్ అరైడ్ ఇన్ దిస్ రిపోర్ట్ యాజ్ A37. వీరు A37 ముద్దాయిగా
పేర్కొనబడిన ది చీఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ అండ్ కాన్స్పిరేటర్ ఆఫ్ ది అఫెన్స్. వీరే ముఖ్యమైనటువంటి ఒక విధానపరంగా ఆలోచన పరంగా సూత్రధారులుగా వీరి ఆధ్వర్యంలోనే ఈ అవినీతి జరిగింది. ఈ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ విత్ ఎ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అండ్ డిసానెస్ట్, దీన్నే 409 సెక్షన్ కిందికి అంటారు. ఇది క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అండ్ డిసానెస్ట్ అండ్ ఆఫ్ ఆర్ ఫ్రాడులెంట్ మిస్అప్రోప్రియేషన్ ఆర్ అదర్వైజ్ కన్వర్షన్ ఫర్ ఓన్ యూస్, disposal of the property entrusted or under control as a public servant or allows any other persons in violation of the direction of law so to do by public servant or merchant. ఇదే 409 సెక్షన్. దీనివల్ల 7 సంవత్సరాల కంటే పైన శిక్ష పడుతుంది కాబట్టి బెయిల్ అనేది దొరకదు, వారిని ఎంబడే రిమాండ్కు పంపుతారు కాబట్టి ఈ సెక్షన్ను తీసేయమని ఇది. కానీ వీరేమంటారు, వీరే ముఖ్య సూత్రధారులు కాబట్టి ఈ సెక్షన్ వీరికే ఆపాదిస్తూ, ఎందుకు ఆపాదిస్తున్నారో మీకు నేను ఈరోజు క్లియర్గా చెప్పాను. మరి వారు చెప్పినప్పుడు వారు బాధ్యులు అవుతారా కాదా, అందుగురించే ఇది 409. దీని ప్రకారము వారు ఏమంటారు అంటే, గత ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి గవర్నర్ పర్మిషన్ అవసరము. వారేమంటారు, వీరు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు కాబట్టి 17A ప్రకారము మీరు వారిని అరెస్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు, ముందస్తు గవర్నర్తో పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాతనే వీరిని అరెస్ట్ చేయాలా, విచారణ చేయాలనేది వారు చెప్పేది వాదన, తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ వారు. 17A దాని ప్రకారము అది. ఈ 409 ప్రకారం ఇది క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ విత్ ఎ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇంటెంట్ ఫర్ క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అండ్ డిస్హానెస్ట్, నమ్మక ద్రోహం. నీవు రాజ్యాంగంపై ప్రమాణం చేసి ఏదైతే ముందుకు వస్తావో, ప్రభుత్వ ఆస్తులు, ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు, సుపరిపాలన, అవినీతి లేనటువంటి పరిపాలన, అటువంటి పరిపాలన పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో ఇస్తానని నువ్వు ఏదైతే చేస్తావో దానికి విరుద్ధంగా నువ్వు చట్ట వ్యతిరేకంగా, రాజ్య వ్యతిరేకంగా నీ సొంత లాభాని కోసం ప్రభుత్వ ధనాన్ని, ప్రజా ధనాన్ని, ప్రభుత్వ ఆస్తిని, ప్రజల ఆస్తిని నువ్వు వాడుతా ఉన్నావు. నీవు ఒక ప్రజాసేవకుడవై కాబట్టి నీపై ఈ ఆరోపణ మోపబడింది అని చెప్పడమే 409 సెక్షన్. అందుగురించి ఆ 409 సెక్షన్ ప్రకారము 7 సంవత్సరాలకైనా పైన శిక్ష, 10 సంవత్సరాలు కావచ్చు, యావత్ జీవిత కావచ్చు. కాబట్టి అది అయితే జైలుకు పోవాల్సిందే, బెయిల్ రాదు. కాబట్టి వారు రిమాండ్కు పంపకండి. ఈ 409 సెక్షన్ 409 సెక్షన్ విల్ నాట్ అప్లై టు దిస్ కేస్ అని వాదించారు. అయినా ఆ రోజు జడ్జు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆధారాలు, నేను చెప్పాను కదా, ఆధారాలు అనుగుణంగా వారిని రిమాండ్కు పంపింది. అదేవిధంగా మళ్ళీ కొత్తగా 17A అంటే వారు ముఖ్యమంత్రి ప్లస్ వారు ఎన్నుకోబడ్డాడు కాబట్టి గవర్నర్ పర్మిషన్ లేకుండా విచారణ జరపడానికి వీల్లేదు, ఈ విధంగా రిమాండ్కు పంపడానికి వీల్లేదని ఆ 2 సెక్షన్లే కీలకమైనవి. డిసోబేయింగ్ లా విత్ అన్ ఇంటెంట్ టు కాజ్ ఇంజురీ అండ్ ఫ్రేమింగ్ అన్ ఇన్కరెంట్ డాక్యుమెంట్ బై పబ్లిక్ సర్వెంట్స్, చీటింగ్ విత్ నాలెడ్జ్ that wrongful loss may ensue to person whose interest the offender is bound to protect. ఇవన్నీ చట్టరీత్యా నేరాలు. ఇవన్నీ ఫోర్జరీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ చీటింగ్. కంపెనీలు, అక్కడ సిమెన్స్ అని చెప్పారు, సిమెన్స్ తరఫున కంపెనీ కనపడలే. యూజింగ్ ఏ ఫోర్జ్డ్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ జెన్యూన్ వన్, కాజింగ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఆర్ గివింగ్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు స్క్రీన్ ది ఎవిడెన్స్. ఇదే అబెట్మెంట్, అబ్యూజింగ్ పొజిషన్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్ that occurred prior to 9/12/2021 at the office of Andhra Pradesh State Skill Development Corporation, Tadapalli, Guntur district and at various other government offices. And ఇక్కడ కూడా వారు క్లియర్ గా వారు చెప్తా ఉన్నారు. ప్రేమ్ చంద్రారెడ్డి, ఇంకో ఆయన ఎవరో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఈ స్కామ్ కు మాకు సంబంధం లేదు, ఈ స్కామ్ అయిపోయిన తర్వాతనే మా అపాయింట్మెంట్, మా సమయంలో ఇది జరగలేదని వారు చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ వాజ్ రిపోర్టెడ్ ఆన్ 9/12/21 at 12 noon, wherein then officials of APSSDC, Ganta Subbarao, Dr. K. Lakshmi Narayana, Nimmagadda Venkatesha Krishna Prasad and the others dishonestly and fraudulently, while holding office as public servant by abusing their official position by corrupt and illegal means, entered into an agreement which was drafted deliberately and with criminal conspiracy contrary to the terms and references of GOMS number 4 dated 30/6/2015. ఏదైతే GOMS నంబర్ 30 డేట్ నాడు 30/6/2015 దానికి అనుగుణంగా ట్రైపార్టైట్ అగ్రిమెంట్ లో
సిమెంట్స్ 90% డబ్బులు ఇవ్వాలి 3600 కోట్లు, దాని తర్వాతనే 3300 కోట్లు అనుకోండి, దాని తర్వాతనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 370 కోట్లు ఇవ్వాలా. కానీ అటువంటి సిమెంట్స్ ఇవ్వలేదు. ఆ సిమెంట్స్ కంపెనీ ఎంఓయూలో కనపడలేదు. దాని ప్లేస్ లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, తర్వాత ఈ డిజిటెక్ అండ్ ఈ విధంగా వాళ్ళు ముందుకు తీసుకొని పోవడం. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ కన్వీనియన్స్ విత్ ది దెన్ ఎండి సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అట్ సుమన్ బోస్ ఆఫ్ సిమెంట్స్, వీడి పేరే ఇతనే. మీరు చూడండి ప్రజలారా, గంటా సుబ్బారావు, డాక్టర్ కె లక్ష్మీనారాయణ, నిమ్మగడ్డ వెంకటేశ కృష్ణ ప్రసాద్, వీళ్ళందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. A1, A2, A3, A4 కంపెనీ, సిమెంట్స్ కంపెనీ తరఫున దొంగతనంగా సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అట్ సుమన్ బోస్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ, వీడి పేరు కూడా మార్చారు చూడండి. అప్పుడు వీరితో సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ అట్ సుమన్ బోస్ ఆఫ్, వీడి పేరు సౌమ్యాద్రి శేఖర్ బోస్ గా అట్ సుమన్ బోస్ ఆఫ్ సిమెంట్స్ ఇండస్ట్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, న్యూ ఢిల్లీ, అండ్ వికాస్ వినాయక్ కన్వేల్కర్ ఎండి ఆఫ్ డిజైన్ టెక్, వీడే చెప్పింది, సారీ డిజిటెక్ అండ్ డిజైన్ టెక్, పూణే, with an intention to misappropriate and to convert to personal pecuniary benefit of the accused the funds of the APSSDC which were entrusted to them worth rupees around 279 crores out of rupees 371 crores given towards the 10% share of the state government for the Siemens project. అర్థమైందా? ఇవి ఇక్కడ నుంచి డబ్బులు ఎక్కడికి పోయినాయి? ఫర్దర్ హ్యావింగ్ కన్స్పైర్డ్ దే డైవర్టెడ్ APSSDC funds to the tune of 279 crores to various associated shell companies like PVSP IT Skills, Skillar Enterprises Private Limited, Allied Computers International Asia Limited, Messrs. Patrick Info Services Private Limited, Messrs. IT Smith Solutions Private Limited, Messrs. InWeb Services Private Limited, Messrs. Knowledge Podium, Messrs. Talent Chat and others by raising fake, bogus invoices without executing any work or providing competent services stipulated in the agreement. ఇవండి మీరందరూ చూడండి, ఇవి స్కిల్ కంపెనీస్. వారు చెప్పిన 12 మంది కంపెనీలకు 10% డబ్బు అంతా కూడా ఈ కంపెనీలకు పంపించారు. స్కిల్ కంపెనీ, ఇవన్నీ PVSP, స్కిల్లార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని నాలెడ్జ్ పోడియం, టాలెంట్, ఇవన్నీ కంపెనీస్ కు ఫేక్ బోగస్ ఇన్వాయిసెస్ వితౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎనీ వర్క్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ కాంపిటెంట్ సర్వీసెస్ స్టిప్యులేటెడ్ ఇన్ ది అగ్రిమెంట్. వారికి ఎటువంటి ఆధారాలు, ఇక్కడ పని చేసాం, ఈ డబ్బుతోన మేము ఈ విధంగా ఇంతమందిని ట్రైన్ చేసాం, ఈ ఎక్విప్మెంట్ మేము కొన్నాం అని చెప్పకుండా బోగస్ ఫేక్ ఇన్వాయిసెస్ రేజ్ చేసి ఇది చేశారు కాబట్టే ఈ కేసు మీపై అని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, డాక్టర్ కె లక్ష్మీనారాయణ, ఈయన ఎవరో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. నిన్ననే ఒక ఫోటో వచ్చింది ఈయనది. ఇది చూడండి, ఈయన ఏ పుస్తకం రాస్తారు, సారీ ఇదో చూడండి. హీస్ కె లక్ష్మీనారాయణ, రిటైర్డ్ IAS అధికారి, స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి కార్యదర్శిగా పనిచేసిన లక్ష్మీనారాయణ గారు ఆయన ఎన్టీఆర్ పై రాసిన పుస్తకాన్ని ఈ రోజు గౌరవ రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారికి బహుకరించడం జరిగింది. ఇక చూడండి నిన్నటి విషయం ఏ విధంగా. ఐఎమ్ క్వశ్చనింగ్ ఈవెన్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఆఫీస్, హౌ కుడ్ యూ గ్రాంట్ an appointment to Mr. Lakshminarayana? Is he not the same person involved in this Skill Development Corporation case who has gone to jail for 2 months? When President has been sought for appointment to release Uniform Civil Code book written by Jaya Vindyala, an advocate practicing in Telangana, she doesn't honor the act. Even when she came to Telangana, President's office did not give. అంటే ఈ విధంగా చూడండి ఏ విధంగా వాళ్ళు దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు అట్రాక్ట్ పబ్లిక్ అటెన్షన్. This is how they are going to create pressure on the constitutional bodies, whether it is court or the media or in the public. The same person వీరు ఎవరైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో లక్ష్మీనారాయణ గారు, ఈయన ఇప్పుడు మీకు చూపించినటువంటి ఈ ఎక్కడ పోయింది అది, సారీ ఇప్పుడే మీకు చూపిస్తాను. వాట్సాప్కి వెళ్ళాలి. చూడండి ఇక్కడ డాక్టర్ కె లక్ష్మీనారాయణ, నిమ్మగడ్డ, వీరేనా కాదా ఇక్కడ మీరే గమనించండి. రిటైర్డ్ IAS అధికారి, స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు కార్యదర్శిగా పనిచేసిన లక్ష్మీనారాయణ గారు నిన్న
ప్రెసిడెంట్ ఎన్టీఆర్ పై ఆయన రాసిన బుక్, ఎన్టీఆర్ ఏ విధంగా వీళ్ళు ద్రోహం చేశారో స్వయాన ఎన్టీఆర్ భాషలోనే మాటల్లో మీకు వినిపిస్తాను తదుపరి వీడియోలో. అటువంటి లక్ష్మీనారాయణ ఏ విధంగా ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫీస్ బుక్ రిలీజ్ చేశారో, ఆయనకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారో వారు చెప్పాలా మరి. మేము తప్ప, వారు తప్ప. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లో ఏటీఓ అక్యూజ్డ్ గా ఉన్న లక్ష్మీనారాయణ గారిని ఇక్కడ వారి ఎంపీ, విజయవాడ ఎంపీ వారి సమక్షంలో ఎన్టీఆర్ అని బుక్ రిలీజ్ చేయడం, తద్వారా కేసు ఇక్కడ నడుస్తూ ఉంటే ఇది కేసుపై ప్రభావం చూపే విధంగా ఉందా లేదా, ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫీస్ హ్యాస్ టు రెస్పాండ్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మేకింగ్ మాకరీ ఆఫ్ ది ఎస్టాబ్లిష్డ్ నామ్స్. ఈ విధంగా వారు బయట ఉన్న ఏ విధంగా వారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలరో ఇది ఒక నిదర్శనం. ఈ ఛానల్ ద్వారా మీరు చూడండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, కరెక్ట్ మీ. ఐఎమ్ రెడీ టు కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ బై అపాలజైజింగ్. నేను తప్పుగానే చూపించి తప్పు మాట్లాడితే మీరు ప్రస్తావించవచ్చు, దాని వెనుకల్లే మీకు సారీ చెప్పి నేను దీన్ని విత్డ్రా కూడా చేస్తాను. ఎందుకంటే వారు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లో ముద్దాయిగా ఉండి జైలుకు పోయి వచ్చిన తర్వాత వారు ఇంకా ఈ కేసు ఇప్పుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అని వారిని రిమాండ్ చేసి రిమాండ్ లో ఉన్నప్పుడు వారు ఈ కేసులో భాగస్వాములు అయినప్పుడు సాక్షాత్తు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆ ముద్దాయి ద్వారా ఈ బుక్ రిలీజ్ చేయొచ్చా, దీనివల్ల ఈ కేసుపై ఏమైనా ప్రభావం ఉండబోతుందా, వారు బయటకు వస్తే ఈ విధంగా చేయడం సహజం, ఈ విధంగా ప్రభావం ఈ కేసుపై చూపించే విధంగా ఈ చర్య ఉండబోతుందా. దిస్ ఇస్ అ బిగ్ ఎక్స్పోజర్ ఆన్ DRTSPR ఛానల్స్. దీనికి ఎవరు జవాబు చెప్తారు? ఐఎమ్ లీవింగ్ ఇట్ టు ది కన్సర్న్. సో దిస్ ఇస్ ది కేస్. సో ఐ హావ్ షోన్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ ది లిస్ట్. ఇదంతా దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది పబ్లిక్ డొమైన్. Forgery for the purpose of cheating, using forged document as genuine, cheating with the knowledge that their acts would cause wrongful loss to the public funds whose interests the accused were bound to protect. చూడండి ఇదంతా, everything is there on the record. I'm showing you. See, the said agreement that the government of Andhra Pradesh would release 371 crores as a grant for MS Siemens Industry Software India Private Limited SISW and MS Design Tech Systems Private Limited Design Tech to set up the skill development institutions. You got my point? Conspicuously, the sequence of events envisaged in GO MS number 4 dated 36/2050 warranting the investments from the technology partners is given a complete go by. అంటే ఇక్కడ సిమెంట్స్ ను మొత్తాన్ని వదిలేసిండ్రు. ఇది a project which was conceived to be primarily funded to the extent of 90% by Siemens and Design Tech was illegally converted into a government funded project via the tripartite agreement, contrary to the terms and spirit of the said GO and the explicit terms of the limited permission granted under the said GO. The accused conspired for entering into the agreement with a conspiracy to convert the same to their personal pecuniary benefit. ఇదంతా చూడండి ఇంకా మీరు. దిస్ ఇస్ హౌ. వెరీ సిమెన్స్ చూడండి. The progress in the investigation was periodically laid before this honorable court while producing the following accused were arrested. Sri Ganta Subbarao A1 remand report 13/12/2021. Sri Soumyadri Shekhar Bose A6 remand report so and so. Sri Vikas, వీళ్ళందరూ they were all arrested and they were part of this. Sri Vikas Vinayak Kanvalkar remand report so and so. Mukul Chandra Agarwal A remand report so and so. Sirish Chandrakant Shah remand report so and so. Vipin Sharma remand report so and so. Srimati Neelam Sharma A28 remand report. ఇవన్నీ వీళ్ళ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడంతా. So and so the Honorable High Court of Andhra Pradesh also made an in-depth perusal of the facts of the case during the hearing. ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణ గారిది రిపోర్ట్ వారు బెయిల్ తెచ్చుకున్నారు అనుకుంటాను. ఇక్కడ వాది కూడా వస్తుంది ముందర కింద. ఇక్కడ చూడండి. Forensic audit was also conducted by the APSSDC over the said Siemens APSSDC project and it was found that around rupees 241 crores was misappropriated by causing wrongful loss to the government of AP through bogus invoices by the technology partners along with it. No physical verification of the project as part of the report itself. చూడండి ఇక్కడ
skilled and trained ఇదే the written complaint report 792 was submitted by K Ajay Reddy chairman. ఆయనపై ఎందుకు లేదంటున్నారు, ఆయన కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు. మిస్టర్ గంటా సుబ్బారావు ది దెన్ స్పెషల్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ వీరు ఫస్ట్ A1 ఇక్కడ చూడండి, A2గా అగైన్స్ట్ A2 డాక్టర్ కె లక్ష్మీనారాయణ ది దెన్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఈయన. ఇప్పుడు ఈయన ఫోటోనే మీకు చూపించాను. హౌ దే కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఈయన A2గా ఉన్నాడు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రాంట్స్ పర్మిషన్ అండ్ వారు ఇచ్చిన బుక్ తీసుకుంటుంది ఎన్టీఆర్ పై. ఈ విధంగా ప్రభావితం చేయగలరా లేదా? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికే పోగలిగారు. మేము ఇక్కడ జయ వింధ్యాల తరఫున యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ బుక్ తను రాసి దాని ఇనాగరేషన్ ఎన్ని రోజుల నుంచి ఈమెయిల్ పెట్టిన ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫీస్ డి నాట్ గివ్. ఈవెన్ వెన్ షీ విజిటెడ్ హైదరాబాద్ దెర్ వాజ్ నో. బట్ హౌ కుడ్ హీ గెట్ అన్ అపాయింట్మెంట్? ఈజ్ ఈ నాట్ A2 ఇక్కడ? డాక్టర్ కె లక్ష్మీనారాయణ ది దెన్ డైరెక్టర్. దెన్ A3 NVV Krishna Prasad స్పెషల్ ఆఫీసర్ to the then secretary SDE, Design Tech Systems Private Limited Pune, Skillar Enterprises formerly known as PVSP. They Japan PVSP after money it has been changed into Skillar. How can they change it? Anni company galpi it has become Skillar. Then A6 Soumyadri Shekhar Bose at Suman Bose, the then managing director Siemens Industry Software India Private Limited. So these are all the accused. Vikas Vinayak Kanvelkar, chairman and MD of Design Tech. So the original FIR preliminary inquiry along with enclosure were submitted to the honorable jurist. Everything is there on record. During the course of investigation 141 witnesses ikkada clear ga chepta unnaru. On verification of the documents and examining the witnesses, investigation disclosed that the accused Nara Chandrababu Naidu orchestrated the deep-rooted conspiracy by playing a key role at various stages in collusion with the other accused with a preconceived plan aimed at ikkada dinta rasadu material benefit, aimed at siphoning of the funds released from the public exchequer towards the project. His A37 name was added to the list of the accused wide memo dated 8/9/2023 submitted to this honorable court. Chudandi, his A37 name was added to the list of the accused. It appears that it has been added at the time. It is also necessary to submit that on the basis of the present FIR and the investigation, the Enforcement Directorate initiated proceedings under the PMLA 2002 under ECIR. Ide Gujarat lo a GST వాడు ఎప్పుడైతే వీడు అడిగాడో రిఫండ్, ఈ వికాస్ వినాయకర్ కన్వెల్కర్ GST was surprised. ఈ 371 కోట్లకు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఆ రోజే GST పట్టుకున్నది, నువ్వు ఎట్లా అడిగావురా అని చెప్పి వాళ్ళు ట్రైపార్టైట్ అగ్రిమెంట్ సిమెన్స్ అని పోయి చూసి వాళ్ళు ఆశ్చర్యచకితులై అప్పుడు ఐటీ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ను దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేశారు. దెర్ ఇస్ ఏ మనీ లాండరింగ్ విచ్ హెస్ హ్యాపెండ్. ఎందుకంటే ది సేమ్ మనీ లాండరింగ్ ఏ విధంగా అయితే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు ఏదైతే మనీ లాండరింగ్ అని చెప్పి యాక్ట్ తీసుకొచ్చారో, మన ఎన్వలప్ సీల్డ్ ఎన్వలప్ అని చెప్పి అమిత్ షాను అరెస్ట్ చేశారో, ది సేమ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ sealed envelope became a rule to arrest Chidambaram and put him behind bars. వారు తవ్వుకున్న గుంతలో వారే పడ్డారు. అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఈ 21 కోట్లు ఈ విధంగా వాళ్ళు ఈ వికాస్ వినాయక్ కన్వల్కర్ వాడు చేసిన వాడు ఎప్పుడైతే జిఎస్టీకి పెట్టుకున్నాడో నాకు రిఫండ్ కావాలని, ఆల్రెడీ రిఫండ్ అక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత, అరే రిఫండ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది 3700 ప్రాజెక్టుకు 371 చూపిస్తున్నాడు, మిగతా సిమెన్స్ ఎక్కడ పోయిందని, సిమెన్స్ వాళ్ళు కూడా ఇవ్వాలి కదా, మాకు ఇవ్వలేదు జిఎస్టీ అని చెప్పి చూస్తే ఆ డబ్బంతా విచ్చలవిడిగా ఎక్కడికో పోయింది అనుమానం వచ్చి వాళ్ళు ఐటీ అండ్ ఈడీ, సిబిఐ ఐటీ అండ్ ఈడీ మనీ ట్రైల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అది ఇక్కడ చూడండి. It is also necessary to submit that on the basis of present FIR and the investigation, the Enforcement Directorate initiated proceedings under the PMLA 2002 under ECIR number so and so, Hyderabad Zone 3 2022 dated 4/3/2023. ఇది 3వ నెలనే. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చిన నోటీస్ కూడా నేను చూపిస్తాను, వారికి తెలియదా? అండ్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ బై ది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఆర్ ఆన్ గోయింగ్, ఇంకా పోతూనే ఉంది అది. అప్పుడైనా వీరు ముందస్తు
బెయిల్ కు పెట్టుకోవచ్చు కదా, యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ షుడ్ హావ్ గాన్ కదా. వై లోకేష్ అండ్ మిస్టర్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు వర్ ఛాలెంజింగ్ Jagan government, you arrest us in skill development case? Why they did not go and get the anticipatory bail? Is it not a fact now so many accused have been jailed? The enforcement directorate has caused arrest of, see ikkada already in this case the enforcement directorate already arrested Soumyadri Shekhar Bose alias Suman Bose, ex-MD of Siemens Industries Software India Private Limited, Vikas Vinayak Kanvalkar MD, MS Design Tech Systems Private Limited, Mukul Chandra Agarwal, ex-financial advisor and authorized signatory of Messrs. Skill India Private Limited, and Suresh Goyal, CA, in a money laundering case for diversion and misutilization of funds of APSSDC and others. The ED has provisionally attached properties, Malli cheptunnanu, attached properties amounting to rupees 31.20 crore belonging to Design Tech Systems Private Limited in the money laundering case for the diversion and misutilization of funds. The ED also filed prosecution complaint against the above 4 arrested accused. This is a big exposure. Already ఈ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది. వాడు వీళ్ళకు నోటీసెస్ ఇచ్చి దే హావ్ ఆల్రెడీ అరెస్టెడ్ 4 of them and they have already attached properties అమౌంటింగ్ టు 31.20 crores, 31,20,00,000 విలువైన డబ్బులు ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కు సంబంధించినవని ఈ డబ్బును కూడా వాళ్ళు అటాచ్ చేశారు, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఈ డిజైన్ టెక్ కంపెనీవి. ఇస్ దిస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇది వాస్తవమా కాదా? సో ఇంత ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగిందా లేదా? అప్పుడు దీనికంతా మూలకారకుడు చంద్రబాబు నాయుడే అని వారు ఈ సెప్టెంబర్ 10వ తారీఖు నాడు అరెస్ట్ చేయడం మనం ఇక్కడ జడ్జి చేయడానికి లేదు. ఈ దీంట్లో సత్యం ఉందా లేదా కోర్టు విచారణలో, అదేవిధంగా హైకోర్టులో కూడా వారు ఈ మొత్తం ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కేసు చంద్రబాబు నాయుడు మీద క్వాష్ చేయాలని చెప్పి పిటిషన్ కూడా వేశారు. అది వచ్చే మంగళవారం 19th కు పోస్ట్పోన్ చేశారు. మిగతా అమరావతి కానీ మిగతా యాంటిసిపేటరీ బెయిల్స్ కానీ మిగతా కేసులో విషయాల్లో కూడా 19కి పోయింది. ఇదే విషయంలో ఇంకొక కేసులో వాళ్ళు 25వ తారీఖు పోస్ట్పోన్ కూడా ఈరోజు చేయడం కూడా జరిగింది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఆధారాలా కాదా? ఇది దిస్ ఇస్ ది కేస్ నౌ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ ప్రజల్లారా. This is the case in front of you, my honorable citizens. ED has already attached the properties amounting to 31.20 crores relating to Andhra Pradesh State Skill Development Corporation. They have already arrested 4 accused and they have also filed the prosecution complaint against the 4 arrested accused. Even to prosecute them, they have also filed a petition. And this is already there in the public domain. So, is this not a continuation process? Don't you think this has given more life to CID to investigate and to arrest Mr. Chandrababu Naidu? I'm trying to bring out the facts. We have nothing against anyone, kindly understand. We are putting all the facts in front of you. Many would not know. That is why I'm trying to provide you all these documents. These are all documentary evidences, because we are supposed to go by evidences. There is no question of victimizing anyone. Till proved guilty, they are just accused. వారు ఇంకా నేరం మోపబడిన వారుగానే ముద్దాయిలుగానే ఉన్నారు. వారు ఇంకా నేరస్తులుగా మొత్తం చిత్రీకరించబడలేదు కాబట్టి ఎవరికి ఎటువంటి అధికారం లేదు. కానీ వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలవాలి కదా. ప్రజల ఆస్తులు, ప్రజల డబ్బు, దాన్ని నిజంగా ఉపయోగించారా లేదా? సిఐడి ముందే స్టేట్మెంట్ కూడా మీకు చూపించాను. ఇది వారు సంబంధించినవి. ఏ డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ of the details of the investigation submitted to the Joint Director, Enforcement Directorate, Hyderabad, is enclosed herein as an annexure. చూడండి, వారు ఆల్రెడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కూడా పంపించారు. The unfolding of the conspiracy spearheaded by the then Chief Minister A37 happened in the following sequence. The vendors, ఈ విధంగా వీళ్ళు నారా చంద్రబాబు through an intermediary who was a TDP leader, Illendula Ramesh, and submitted the proposal of setting up a centers for excellence skill. ఇదంతా ఉంది. ఇంకా దీని పూర్వాపరాలు. అప్పుడు ఏం చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు? ఆర్కెస్ట్రేటెడ్ ది ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ APSSDC bypassing the Council of Ministers and appointed hand-picked people such as Sri
Ganta Subbarao and Dr. K. Lakshminarayana, retired IAS, as the MD and the CEO and the director of the APSSDC respectively. Government taraf nundi okadu, Andhra Pradesh Skill Development Corporation tarafna okaru. Bypassing the Council of Ministers, a new department for skill development, entrepreneurship and innovation was created as the controlling department of APSSDC and placed before Sri K. Achamnayudu, the then minister. ఇది కూడా చెప్పాను కదా, రేపు పొద్దున ఆయనను అరెస్ట్ చేస్తామని అంటా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఏ విధంగా దీంట్లోకి వచ్చాడో, దిస్ ఇస్ ది వే హి హస్ కమ్ ఇన్ టు దిస్. సో ఇవన్నీ Achamnayudu gave a concurrence to the project. Naidu Chandra, without making any market survey or following other canons of financial property. ఏది చూడంగానే చూడకుండా చంద్రబాబు నాయుడు అచ్చెన్నాయుడు గారు దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చేశారు అని చెప్పడం. సో ఇదంతా, దిస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది పబ్లిక్ డొమైన్. ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ఆల్ పేజెస్, 28 pages. చూడండి, ది అక్యూజ్డ్ హౌ దే ఆర్ కొలాబరేటెడ్. ఇవన్నీ మీరు పాయింట్స్ కోసం రాసుకున్నవి. Chandrababu Naidu, by not performing in accordance with GOMS number 4 and the tripartite agreement between Siemens, government and Design Tech, and by overruling the objections raised by the concerned finance department not to release the amount by indulging in acts of siphoning of the entrusted government monies. Ikkada entrustment, all documentary one on record. The accused herein, by being a conspirator, therefore is punishable under section 409 of IPC by reason of section 120B, criminal breach of trust. And 409 ఏందనేది మనం చూసాం చాలా క్లియర్ గా. అందు గురించే వీరిపై ఈ కేసు మోపబడుతుంది. మరి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అచ్చెన్నాయుడు గారు కదా ఇచ్చింది పర్మిషన్. మరి ట్రైపార్టైట్ అగ్రిమెంట్ లో సిమెంట్ ఎక్కడ పోయింది, వారి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎందుకు రాలేదని ఎందుకు మాట్లాడలేదు వీరు? ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వద్దంటున్నా కూడా బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వమని ఎందుకు వారు చెప్పి రిలీజ్ చేయించారు? ఆ డబ్బు ఎక్కడికి పోయింది? ఆ లెక్క చెప్పమన్నారు వాళ్ళు. ఆ లెక్క ఎక్కడికి పోయింది? ఆ డబ్బు ఎక్కడికి పోయింది? 31 కోట్ల రూపాయలు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ డిజైన్ టెక్ ప్రాపర్టీస్ అటాచ్ చేసి మళ్ళా ఆ డబ్బు తెచ్చి ప్రభుత్వంలో అప్పచెప్పడం అనేది నిజమా కాదా? నో మానిటరింగ్ కమిటీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. Note on overt acts of Sri N. Chandrababu Naidu, the then CM of the AP, along with the references of the concerned note file documents. After approaching Sanjay Daga of ఇవన్నీ note files ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చినాయి ఇక్కడ చూడండి. APSSDC was formed by Sri N. without getting approval from the cabinet by appointing his youngmen Sri G. Subbarao A1 and Dr. K. Lakshminarayana IAS retired A2 as MD and CEO director for APSSDC respectively. ఇట్లా bypassing అవన్నీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇదంతా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షో. దే ఆల్ సపోర్టెడ్ ది బిల్స్, ఇల్లీగల్ బిల్స్ ఇవన్నీ కూడా జియో నంబర్ 4 కు విరుద్ధంగా. ఇది దిస్ వాస్ డన్ ఆన్ 26, ఇది 4 days prior to execution of the agreement MOU with technology partners. A1 was head for these 2 departments. చూడండి, A1 అంటే గంటా సుబ్బారావు. ఈ 2 డిపార్ట్మెంట్లకు ఆయననే హెడ్. స్కిల్ డిపార్ట్మెంట్ కు అక్కడ టెక్నికల్ గా ఉన్నది. దిస్ వాస్ డన్ ఆన్ 26/6/2000 prior to the execution of agreement with technology partners. A1 was head for these 2 departments, that means MD and CEO to APSSDC and secretary to STE and I department. Flow chart of the file movement furnished below. సో అతనే 2 డిపార్ట్మెంట్లకు హెడ్ గా ఎట్లా ఉంటాడండి? మీరే ఆలోచన చేయండి. APSSDC టు SDE and I department, చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఏపీ. చూసినరా మీరు? స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, మళ్ళీ ఇదే నేను చెప్పాను కదా స్పెషల్ టెక్నికల్ బోర్డు డిపార్ట్మెంట్, చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన దగ్గరనే ఉంది కాబట్టి. రెండింటికి కూడా గంటా సుబ్బారావు. ఇట్లా ఈ విధంగా దే వెంట్ ఆన్ హ్యాచింగ్ కాన్స్పిరసీ యాజ్ పర్ ది సిఐడి రిమాండ్ రిపోర్ట్. On 11/3/2015, Sri N. Chandrababu Naidu himself declared in the AP Legislative Assembly that the technology partners, that means MS Design Tech and MS Siemens, came forward to invest 90%, that means around rupees 2,500 crores to the project. But here Sri N. Chandrababu Naidu conducted a monitoring meeting on 4/11/2016, and also after over the said project, Sri Nara Chandrababu Naidu intentionally did not insist on the 90% contribution of the technology partners and did not verify how much amount
it has granted aid by this so-called technology firms. అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఎంఎస్ డిజైన్ టెక్ అండ్ ఎంఎస్ సిమెన్స్ 90% వారు ఇస్తారు, అంటే 2500 కోట్లని. ఇది ఎంతైనా కావచ్చు, 3600 కోట్ల, సబ్జెక్ట్ టు ది ఫైనల్ అమౌంట్, వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్. బట్ ఈ విధంగా అసెంబ్లీలో వారు ఈ ట్రైపార్టైట్ అగ్రిమెంట్లో ఎంఎస్ డిజైన్ టెక్, ఎంఎస్ సిమెన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పిన తర్వాత ఈ ఎంఎస్ సిమెన్స్ ఎక్కడికి పోయింది? 90% ఎయిడ్ వాళ్ళే ఇస్తామన్నారు కదా, ఇద్దరు కలిసి ఇస్తామన్నారు కదా, ఎంఎస్ డిజైన్ టెక్ అండ్ ఎంఎస్ ఎక్కడికి పోయింది మరి? సో ఇది ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇవన్నీ జిఓ నంబర్స్, హౌ దే హావ్ కమ్ టు ఏ బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్స్ అని చెప్పాం కదా, ఏ విధంగా ఇచ్చారు, ఏ విధంగా వారిపై ఒత్తిడి తెచ్చారు, ఇవన్నీ 161, 162 స్టేట్మెంట్స్ తో పాటు వాళ్ళు ఎట్లా రిలీజ్ చేశారు, ఏ విధంగా కొల్యూడ్ అయ్యారు, ఈ షెల్ కంపెనీస్కి ఏ విధంగా డబ్బులు పోయినాయని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా అన్ని మీ ముందర పెట్టడం జరిగింది. రీజన్స్ ఫర్ ది అరెస్ట్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ కస్టోడియల్ ఇంటర్గేషన్ ఫర్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ అబౌట్ 550 crores per cluster, rupees 3,300 crores estimated value overall. 10% of the cost had to be contributed by the government of Andhra Pradesh, AP SSDC. From the narration of the GOMS number 4, the release of monies proportionately ought to coincide with the timeline of the establishment of the clusters. However, the following is the basis for conferring undue unlawful gain to the private industry, more particularly MS Design Tech as under. Even before a rupee was spent by SISW and Design Tech toward Siemens and Design Tech towards the establishment of 6 clusters, the 100% liability undertaken by the government of Andhra Pradesh State Skill Development Corporation amounting to rupees 371 crores, which would be the overall 10% of the project value committed to by the government during or after establishment of the 6 clusters of was given as advance. 90% ఏదైతే జియో నంబర్ 4 ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ 371 కోట్లు, వారు 3000 ఈ 10% అంటే 3700 కోట్లకు గాను వారు డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాతనే సిమెన్స్ అండ్ డిజైన్ టెక్ వీళ్ళు 371 కోట్లు 6 క్లస్టర్స్ గా దాన్ని విభజించారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాతనే ఈ అమౌంట్ రిలీజ్ చేసేది పోయి వారు ఒక్క పైసా పెట్టకుండానే 371 కోట్ల రూపాయలు ఏ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎట్లా ఇచ్చింది, ఎందుకు ఇచ్చింది, ఎవరి ప్రోద్బలంలో ఇచ్చింది అనేదే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్. ఇక దీనికన్నా ఎక్కువ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే సిమెన్స్ మాకు సంబంధం లేదు, ఆ బోస్ అన్నటోడు వాడు దొంగ, వాడు కంపెనీ తరఫున కాదు, వాడు వ్యక్తిగతంగా చేశాడు కాబట్టి వాని మీద మేము ఆల్రెడీ కేసెస్ ఫైల్ చేసినాం, చట్టరీత్యా చర్యలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఆ సిమెన్స్ పేరు చూపించి ఈ బోస్ గాని ఇక్కడ పార్ట్నర్ గా పెట్టుకొని ఈ డిజైన్ టెక్ అనేది ఇంకో పార్ట్నర్ పెట్టుకొని వీళ్ళిద్దరు కలిసి 90% డబ్బులు ఇచ్చేది పోయి వీళ్ళకే ఉల్టా వారు డబ్బులు ఇవ్వకుండానే 371 కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రోద్బలంతో రిలీజ్ చేశారు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ను కేబినెట్ ఆమోదం లేకుండానే గంటా సుబ్బారావు, లక్ష్మీనారాయణను పెట్టి ఆయనకు దగ్గర వాళ్ళని పెట్టుకొని ఈ తదగమంతా నడిపించారు. దాంట్లో అచ్చం నాయుడు కూడా భాగస్వామ్యుడు. తర్వాత ఆయన కూడా ఏ చర్చలు ఎటువంటివి ఫీల్డ్ విజిట్స్ కానీ ఏవి లేకుండానే ఆయన కూడా దీనికి ఆమోదం తెలపడమే. ఇది 409 సెక్షన్ ప్రకారం ప్రజాధనం, ప్రజల ఆస్తులు పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో లేకుండా అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పినటువంటి ట్రైపార్టైట్ అగ్రిమెంట్ కు విరుద్ధంగా వీరు ఈ డబ్బులు ఈ కంపెనీలకు ఇవ్వడం, ఆ కంపెనీ ఎంబడే పేరు మార్చి మళ్ళీ డిజైన్ టెక్ ఆ డబ్బులన్నీ ఇది చేయడం, 12 షెల్ కంపెనీలకు ఏ విధంగా ఈ డబ్బును పంపారో ఆ పంపిన షెల్ కంపెనీలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కేసులు విధించి వాళ్ళను జైలుకు పంపించి ఆ డిజైన్ టెక్ ఆస్తులను స్వాధీనపరచుకొని మార్టిగేజ్ చేసుకొని 31,41 రూపాయలను తిరిగి చేపట్టుకోగలిగింది. వారిని ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి కూడా మళ్ళీ ఆమోదాన్ని కూడా కోర్టు ద్వారా వారు అర్థించడం, ఇవన్నీ కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలియదా, అచ్చెం నాయుడు గారికి తెలియదా? ఆ రోజు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అధికారులుగా ఉన్నటువంటి గంటా సుబ్బారావు, లక్ష్మీనారాయణ వారు జైలు కూడా పోయొచ్చారు కదా. సుమన్ చంద్రబోస్ కూడా సిమెన్స్ తరఫున జైలు కూడా పోయొచ్చాడు కదా.
వారికి తెలియదా? అందుగురించే ఇగో ఆధారాలు. ఆ రోజు ఉన్నటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీ, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ సునీత గారు కానీ, పివి రమేష్ గారు కానీ వారు చెప్తేనే మేము చేశాము. బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్స్ మేము వద్దు, ఇవ్వద్దు, ట్రైపార్టియేట్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఎంఓయూలో సిమెన్స్ కనిపిస్తలేదు, 90% వాళ్ళ పెట్టుబడులు రానే లేదు, 371 రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని మనం ఎందుకు రిలీజ్ చేయాలి, ఇది తప్పు అని చెప్తే మీరెవరు రాయండి, నేను చెప్తున్నాను కదా అని ఆయన సంతకం కూడా పెట్టాడని సిఐడి సంజయ్ గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ ఆధారాలు సరిపోవా? ఎందుకు వారు రిలీజ్ చేశారు? ఎవరి కోసం రిలీజ్ చేశారు? కొద్ది వారు చెప్పిన ప్రకారం కొద్ది ఎక్విప్మెంట్ 30 కోట్ల 35 కోట్ల కొద్ది ఎక్విప్మెంట్ అక్కడిక్కడ కనిపిస్తుంది, కానీ 3,000 కోట్ల పైన ఏ విధంగా అయితే సిమెన్స్ అక్కడ పెట్టిందో గ్రాంటింగ్ గైడ్, ఆ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని చేసుకోవడానికి ఆ సాంకేతికమైనటువంటి ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఎవరికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, ఎంతమందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇది ఈ కేసు. ఇదే విధమైనటువంటి కేసు అమరావతి కూడా సింగపూర్ కన్సార్షియం అని కేవలం అక్కడ ఒక ఈశ్వర్ అనే మంత్రి ఆయన గ్రాఫ్ట్ కేసులో కూడా అరెస్ట్ కాబడ్డాడు. మరి ఆయనకు ఈ భూములకు సంబంధం ఏంది? రూపాయి ఉన్న భూమిని 100 రూపాయలు ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ పెంచి భూముల ధరలు పెంచారో అదే విధంగా అమరావతి రాజధాని వస్తుందని ఆ చుట్టుపక్కల భూముల ధరలను పెంచి అక్కడ కూడా ఆ అలైన్మెంట్ కూడా వారు దాన్ని మార్చి వీళ్ళ భూములు ఎక్కడున్నాయో అక్కడ ఈయన నారాయణ భూములు, నారాయణ అంటే నారాయణ కాలేజ్ భూములు, హెరిటేజ్, చంద్రబాబు నాయుడుకి సంబంధించి మిగతా వాళ్ళందరూ భూములు కూడా ఉన్నాయి, ఆ లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా రేట్లు పెంచి అక్కడ కూడా ఆ సింగపూర్ కన్సార్షియం అని ఇక్కడైతే ఎట్లయితే సిమెన్స్ అని చెప్పారో అక్కడ కూడా సింగపూర్ కన్సార్షియం అని కేవలం అది మంత్రి పేరు పెట్టి సింగపూర్ కన్సార్షియం ప్రభుత్వానికి సంబంధమే లేదు అనేటువంటి ఈరోజు అక్కడ కూడా బయటకు వస్తుంది. కాబట్టి అక్కడ కూడా ముద్దాయి A1 ఆయననేనా, అదే మోడస్ ఆపరండి అక్కడ కూడా జరిగిందా, ఇదేనా అనేది నేను మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో కూడా చెప్తాను. ఆ మోడస్ ఆపరండి కూడా అందు గురించి వారు ఒక పీటీ వారెంట్ మళ్ళీ ఒకటి వేసి దాంట్లో కూడా మేము విచారించాలా, వీరిని మాకు ఇవ్వండి, తర్వాత రిమాండ్ కూడా పంపాలా అంటే ఈ రిమాండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ రిమాండ్ కూడా అదే విధంగా పోబోతుందా, లేక హైకోర్టు క్వాష్ చేస్తుందా? వాళ్ళు మళ్ళా ఈ ఏసీబీ కోర్టులో బెయిల్ కేసుకున్నారు. అక్కడ జడ్జి గారు కూడా అడిగారు, క్వాష్ పిటిషన్ హైకోర్టులో వేసి మళ్ళీ నా దగ్గర బెయిల్ వేయడం ఏంది అని. ఆ బెయిల్ పిటిషన్ ఏ విధంగా ముందుకు పోతుంది? నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అచ్చెన్నాయుడు గారు, లక్ష్మీనారాయణ గారు, గంటా సుబ్బారావు గారు కానీ మిగతా 36 మంది డిజిటెక్ కానీ, డిజైన్ టెక్ కానీ, సిమెన్స్ పేరు చెప్పుకున్న బోస్ కానీ, కిలారి రాజేష్, వీళ్ళందరి పేర్లు అక్కడ ఉన్నాయి. ఆ కంపెనీలు షెల్ కంపెనీస్, ఆ డబ్బు ఎక్కడికి పోయింది? 31 కోట్లు ఆల్రెడీ స్వాధీనపరుచుకున్నారు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్. ఇది నిజం కాదా? మిగతా ఒక 31 కోట్లు వస్తే మిగతా డబ్బు ఆటోమేటిక్ గా వస్తుందా లేదా? ఆ మనీ ట్రైల్ కూడా ఉందా లేదా? ఆలోచన చేయండి. ఇది కేసు. సో దీనిని పట్టుకొని ఇంత పెద్ద ఎత్తున రాజకీయ కక్షలు. ఈరోజు ఇంతకుముందు జైలు నుంచి బయటకు వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారు, బాలకృష్ణ గారు, లోకేష్ గారు కూడా మాట్లాడి, పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడి ఇక్కడ అరాచకమైనటువంటి పాలన, మేము స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా నిరసన తెలిపేటటువంటి హక్కు కూడా మాకు లేదా అని జగన్ను ప్రశ్నించారు. మీరు ఈ విధంగా దౌర్జన్యం చేస్తే బాగుండదు, అంత పెద్ద మనిషిని మీరు అరెస్ట్ చేయడం తప్పు అని వారు ఖండిస్తూ ఇప్పటి జనసేన అండ్ తెలుగుదేశం పార్టీ పొత్తుతో ముందుకు పోయి ఈ అరాచకాలను మేము అడ్డుకుంటాం అని మేము ఒక 2 పార్టీలు కలిసి ఒక ప్రణాళిక కూడా రూపకల్పన చేసి రేపటి నుంచి మేము ఉద్యమిస్తామని కూడా వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఒక విషయంలో పోలీసులు అత్యుత్సాహం చూపడం కూడా తప్పు. ఇక్కడ తెలంగాణ అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ నిరసన తెలిపేటటువంటి హక్కు లేనటువంటి విధంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని నడపడం అది హాస్యాస్పదం. అధికారులు రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉండాలా, వారు ప్రజాసేవకులే, ప్రజలు కట్టే పన్నులతోనే వాళ్ళ జీతాలు వస్తాయి. అటువంటి ప్రజల మీద దౌర్జన్యాలు, తప్పుడు కేసులు మోపడం, భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం, లాఠీలతో కొట్టడం చాలా తప్పు. ప్రజలు తిరగబడితే ఏమవుతుందో అది ఆలోచన చేసుకోవాలా. కానీ ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అచ్చెన్నాయుడు గారు లేబర్ మినిస్టర్ కమ్ ఆ స్పెషల్ మినిస్టర్గా, గంట వారు వీరి పేరు ఏం పేరు మర్చిపోతున్నా, సుమన్ బోస్, వికాస్ కన్విల్కర్ డిజైన్ టెక్ అతను, అదేవిధంగా కిలారి రాజేష్, వీరందరి పేర్లు ఉన్నాయి, మనోజ్ వాసుదేవ్, ముఖ్యంగా గంటా సుబ్బారావు గారు, అదేవిధంగా లక్ష్మీనారాయణ గారిని కోరుకున్నటువంటి వారు. ఆ 371 కోట్లు సిమెన్స్ కానీ, డిజైన్ టెక్ 90% వారు డబ్బులు ట్రైపార్టైట్ అగ్రిమెంట్, అసెంబ్లీ సాక్షిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినటువంటి ట్రైపార్టైట్ అగ్రిమెంట్ 6 క్లస్టర్స్ 3,700 కోట్లు, 6,000 కోట్లు ఎంతనో, ఆ 3,000 వాళ్ళ డబ్బు ఇవ్వకుండా, 6 క్లస్టర్స్ వారు ఇవ్వకుండా
ఈ 370 కోట్లు మీరు ఎందుకు రిలీజ్ చేశారు? ఎక్కడికి పోయింది ఆ డబ్బు? 31 కోట్ల రూపాయలు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈ రోజు ఈ డిజైన్ టెక్ ఎండిని అరెస్ట్ చేసి వారి ప్రాపర్టీస్ ను సీజ్ చేసి మార్టిగేజ్ చేసి ఈ వికాస్ కన్విల్కర్ పూణే డిజైన్ టెక్ కంపెనీ ప్రాపర్టీస్ ద్వారా 31 కోట్లు తిరిగి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కు వచ్చిన మాట వాస్తవమా కాదా? అంటే ఈ అమౌంట్ బయటికి పోయినట్టా కాదా 371 కోట్లలో? సో ఇది నేరం కాదా? ఈ కోణంలోనే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే ఈ అధికారికంగా అడ్వకేట్ అయినటువంటి వారు ఇదంతా చూడండి, దిస్ ఇస్ ది డాక్యుమెంట్. ఎవరైనా చూసుకోవచ్చు, మీరు ఎక్కడైనా చూసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్వేస్ వాచ్. ఇంకోటి కూడా దీన్ని కూడా నేను ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాను, తెచ్చిన తర్వాత చేస్తాను. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అందరు అంటారు కదా ఇచ్చిందా లేదని. టు చంద్రబాబు నాయుడు నారా, ప్లాట్ నంబర్ 1310, రోడ్ నంబర్ 65, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ 5. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నోటీస్ ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఇది చూడండి, ఇయర్ 2020-21, డేటెడ్ 4/8/2023. హియరింగ్ డేట్ వీళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఇచ్చిన పోలే చూడండి. ఫ్రమ్ ఎ perusal of letters filed by you on various dates mentioned below, your letter dated 10/10/2022, your letter dated 27/10/2022, your letter dated 31/2023, your letter dated 26/2023. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఈ లెటర్ కు మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ షెల్ కంపెనీల వాస్తవం వచ్చింది. ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, వీళ్ళు ఎవరు, ఈ డబ్బులు ఎందుకు పోయినాయని నారా లోకేష్ గారి పేరు కూడా దీంట్లో ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఇదంతా పబ్లిక్ డొమైన్. దీన్ని కూడా స్పెషల్ ఎక్స్క్లూజివ్ షో చేస్తాను మీకు నేను. ఇది వ్యక్తిగత వైరాలు లేవు, అన్ని రాజకీయ నాయకుల పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇదే. ఎక్కడికి పోరండి, నేరం నిరూపించబడుతుంది ఈ రోజు కాకుండా రేపైనా. దేర్ లేకిన్ దురస్త్. కాకపోతే ఆ సమయంలో ప్రజాస్వామ్యం అపహాస్యానికి గురి కాబడుతుంది, ప్రజలు అష్ట కష్టాలకు గురి కాబడతారు. ప్రశ్నించేవారు వారు ఎక్కడ లేని కేసులు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. తిరిగి రాజ్యాంగ వ్యవస్థ అయినటువంటి ప్రజలే బానిసలుగా బతకాల్సినటువంటి, ఎందుకంటే ఎవరి ఛానళ్ళు ఎవరి పేపర్లు వారికి ఉన్నాయి కాబట్టి పొద్దున్న లేస్తే వారు చెప్పిందే వేదం, చెప్పిందే చెప్పుకుంటా తిమ్మిని తిమ్మిని చేయడం ఇది అలవాటు అయిపోయింది. కాబట్టి ఈ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా మేము చట్టం రాజ్యాంగం ఆధారమే తప్ప వ్యక్తిగత వైరాలు పార్టీలు సంఘాల పట్ల శత్రుత్వాలు లేవు. ఇది కూడా మీకు పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంది. నేను మళ్ళీ చేస్తాను షో. దీంట్లో ఓన్లీ 45 పేజెస్, ఇది మచ్చకు మట్టుకే చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, మనోజ్ వాసుదేవ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి పేరు ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఈయన ద్వారా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి డబ్బులు ఇవన్నీ చూడండి. ఇవన్నీ లింక్స్ అండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ వైటల్ లింక్స్. నో వన్ విల్ గో స్కాట్ ఫ్రీ. ఎందుకంటే ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ మనీ ట్రైల్ ను గుర్తిస్తుంది. ఐటీ అండ్ ఈడీ దే మనోజ్ వాసుదేవ్ ఆఫ్ ఎంవిపి రాణి అకౌంట్ ఆఫ్ ఎంవిపి కన్సల్ట్స్ అండ్ మనోజ్ వీరందరూ కూడా కంపెనీలో ఉన్నారు. అక్కడ చూడండి షెల్ కంపెనీస్. ఇది దీంట్లో ఎంతవరకు చూడండి. ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ మిస్టర్ అతుల్ సోని, ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎంవిపి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. వాట్ ఈస్ ది మోడస్ ఆపరెండి ఆఫ్ మనోజ్ వాసుదేవ్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ కంపెనీస్ టు వేరియస్ క్లయింట్స్ టు జనరేట్ క్యాష్? ఇక చూడండి, ఇది క్వశ్చన్ 46th క్వశ్చన్ టు మిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు. వాట్ ఈస్ ది మోడస్ ఆపరెండి ఆఫ్, ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈడీ నుంచి వచ్చింది. ఇవన్నీ లింక్స్ అండి. ఎవరెవరైతే మీకు లింక్ లేవని చెప్తున్నారో మహానుభావులారా, ఇది తీసుకోండి. ఇది కూడా తీసుకొని ఇది కూడా దీంట్లో కూడా తప్పులు జరిగినవని మీరు నిరూపించండి. తద్వారా ఇది రాజకీయ కక్షనే అని బయటకు వస్తుంది. పక్కా మీరు నిరూపించండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇంక్లూడింగ్ షాపూర్జీ పలోంజీ అండ్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ ఆఫ్ఘాన్స్, ఇవన్నీ కూడా మీకు చెప్పాను కదా, అమరావతి అన్ని బయటకు వస్తాయి ఒకటి. ఫర్దర్ మిస్టర్ మంగేష్ రాణి, ది అకౌంటెంట్ ఫర్ ఎంవిపి, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆన్ రికార్డ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ది ఆన్సర్ టు క్వశ్చన్ 30 you have stated that MVP consults have received consultancy services from SPPCL and bills have been raised against services such as proof checking, planning, coordinating, etc. So please explain, does MVP consults have any specific unit and technical staff in this office or any other office of MVP consults to provide these services? Further, there are jawab ichar, to the best of my knowledge there is no technical and coordinating staff of any kind in MVP consults to provide these services, and Sri MVP will be able to elaborate how these services are provided to
SPCL. Further, I do not have any kind of evidence regarding whether these services have been actually provided or not. I only raise the bills for these services as per verbal and telephonic directions of Shri MVP. Vasudev, verbal ఆయన చెప్పంగానే ఇచ్చినామని చెప్తున్నారు. ఉట్టిగానే అవుతుందా? There are no other documentary proof other than these bills regarding the consultancy services provided by the MVP. మీరే చూసుకోండి ఇది. Around 2016, MVP got in touch with Mr. P. Srinivas, PS to you. During the course of his statement under section E, PS Srinivas కూడా దాంట్లో ఉన్నాడు. ఆ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో ఉన్నాడు చూసుకోండి. MVP was asked to narrate the circumstances under which he got introduced to Mr. Srinivas and the transactions carried out on his instructions. The relevant extract of his statement is reproduced below. చూడండి, I met with Srinivas in August. ఎప్పుడు కలిశాడో చెప్తున్నాడు. I was looking at the various aspects of SPCL as their consultant. In the mid of February 2019, I was asked to come to Vijayawada and Srinivas asked me for party funds for TDP as the elections was approaching. Usually courtesy visits took place at the interim secretariat Vijayawada with Mr. Srinivas. Adharal, this is a corroborating evidence. కనుక చాలా క్లియర్ గా ఎవిడెన్స్ ఇది. డైరెక్ట్లీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు మీద ఉన్నటువంటి Please state where and how frequently did you meet with S. Chandrababu Naidu, ex-CM of Andhra Pradesh. Also state the nature of conversation happened between you and him. I met up with Chandrababu Naidu, the ex-CM of Andhra Pradesh, in our various presentations and meetings held at interim secretariat for the ongoing process of the work projects like APT, IDCO, Shah, Pallunji. ఇవన్నీ తర్వాత దాంట్లోకి వస్తాయి. Booked order for was 1,40,000 homes but had completed only 23,000 homes in March 2020. EWS housing, ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది హైకోర్ట్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నేను చెప్పాను కదా, అక్కడ కూడా కన్సార్షియం, షార్జీ, పల్లూంజీ అన్ని వస్తాయి అవి బయటకి. ప్లీజ్ స్టేట్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ గివెన్ బై శ్రీనివాస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు. Srinivas had asked me for the party funds as the elections were approaching. He stated that he will send me the names of companies through one Vicky Jain to whom subcontracting work to be given. Based on his instructions, Vicky Jain got in touch with me and gave me the names of Naoli and Evert. One Mr. Vinay Nagalia was also introduced to me by S.H. Srinivas in March 2019. One day I got a call from Vinay Nagalia on the instructions of Srinivas and requested to meet me. I met him first time in Kolaba outside Shapurji Pallonji office, where he told me that he has 3 companies, namely Hayagriva, Annai and Shalaka, which will be facilitating the transactions of election funding. Accordingly, work was subcontracted to these companies and payments were made for work order. చూసినరా ఏ విధంగా డబ్బు ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి పోతుంది. ఇది మనీ ట్రైల్. దిస్ ఇస్ హౌ ఎలక్షన్ ఫండింగ్ హెస్ హ్యాపెండ్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ అమరావతి భూముల గురించి కావచ్చు, అక్కడ రింగ్ రోడ్స్ కావచ్చు, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఎలాబొరేట్లీ. ఇట్స్ అ బిగ్ డాక్యుమెంట్. అండ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని ఆధారాలతో వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఎక్కడెక్కడ ది ప్రాజెక్ట్ బ్యాక్ బై SPCL అవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొందరి పేర్లు దీంట్లో ఉన్నాయి, కామన్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు నేను అంటే మోడస్ ఆపరెండి ఏ విధంగా జరిగిందని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా క్లియర్గా ఇదే వినయ్ నాగాలియా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ పేర్లన్నీ ఇక్కడ చూడండి, అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ. Excel sheet found from the laptop of Vinay Nagalia, CA who helped MVP. ఇక్కడ చూడండి ఏ విధంగా distribution to the TDP party. During the course of search proceedings on MVP, chat between Manoj Vasudev and Vinay Nagalia was found shown to Mr. Manoj Vasudev Pardasani and made exhibit 2 ఇట్లా చూడండి అన్ని పేమెంట్స్ ఇవి ఎక్సెల్ షీట్స్ లో కూడా చూడండి. ట్రాన్స్ఫర్స్, మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇదే ఇవన్నీ. These are all evidence, vital evidences which no one is talking about. దానికి రిలేటెడ్ ఎవిడెన్సెస్ నేను ఇస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే అక్కడ ఇక్కడ శ్రీనివాస్ అనేవాడు కూడా ముఖ్యం. చూడండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ షీట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ మొబైల్ నంబర్ ఫోన్లతో పాటు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కిల్లర్ రాజేష్ ఉండాలి, ఎడుకోబోయాడు. ఇక్కడ కింద వస్తాడు, టీడీపీ సెక్రటరీ ఆయన. వాళ్ళు ఇంకొక కంపెనీ అని చెప్తా ఉన్నారు కదా, ఇంకొక కేసు అని. అది ముందే మీకు నేను చూపిస్తా ఉన్నాను.
కీలకమైనటువంటి ఆధారం ఇది, ఆ కేసుకైనా ఈ కేసుకైనా. ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్స్ అయినాయి, మీకు వర్క్ ఆర్డర్ ఇస్తారు, దాంతోపాటు ఆ అమౌంట్ మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఈ విధంగా పని, ఈ విధంగా చూడండి ఇక అన్ని ఎన్నెన్ని కోట్ల రూపాయలు ఏ విధంగా చేతులు మారాయి, ఎందుకు మారాయి. క్విడ్ ప్రోకో, నీకు ఈ పని ఇస్తా, నాకు ఎట్లయితే వైఎస్ జగన్ విషయంలో జరిగిందో అదే తప్పు ఇక్కడ జరిగింది. ఆయన 16 నెలల పైన జైల్లో ఉన్నాడు. అప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ మీరు వీళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారని బురద చల్లడం కూడా జరిగింది. అప్పుడు కూడా మోడీయే దీని వెనకాల ఆయన బయటికి తీసుకొస్తున్నాడా అనే అనుమానాలు కూడా మీరు వ్యక్తం చేశారు. వాళ్ళకైనప్పుడు ఒక విధంగా, మీకైనప్పుడు ఇంకో విధంగా ఎట్లయితుంది? అంతా ఒకటే కదా. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు కిటికీలు తెరిస్తే వీరు దర్వాజాలు తెరిచారు వైఎస్ఆర్ పీరియడ్లో, కరప్షన్ పీరియడ్లో. ఏకంగా ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పీరియడ్లో ఇప్పుడున్నటువంటి ఏవైతే వస్తా ఉన్నాయో, ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు, గుడిలో లింగాన్ని, ఇల్లు కిటికీను ఇల్లును మొత్తం స్వాహ. ఎందుకంటే రాజకీయంగా గెలవాలా, వేరే పార్టీలు ఉండకూడదు, ఆ పార్టీల ఎమ్మెల్యేలను కొనాలా, అధికారులను గుప్పిట్లో పెట్టుకోవాలా, మీడియాలు నడిపి మీడియా వాళ్ళని గుప్పిట్లో పెట్టుకోవాలా, మాట్లాడితే ప్రశ్నించే వాళ్ళపై కేసులు పెట్టాలా, లేదా డబ్బుతో కొనాలా. ఇదే తప్ప ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తూ ఉన్నాం. మనం ఈ విధంగా చేస్తే రేపు పొద్దున మనం కూడా ఇది అనుభవించాల్సి వస్తుంది అనే ఆలోచన కూడా లేకుండా పోయింది. మీరు నేర్పిన విద్యనే నీరజాక్ష అని వైఎస్ గారు జలయజ్ఞం, మరి క్విడ్ ప్రోకో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారు కూడా చూశారు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ వీళ్ళు ఇప్పుడు కాళేశ్వరం, ఇప్పుడు లిక్కర్ స్కామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. షెల్ కంపెనీలు ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2019, 20, 21, 22 ఆల్రెడీ ఐటీ ఈడీ దగ్గర షెల్ కంపెనీల లిస్ట్ ఉంది. ఆ షెల్ కంపెనీలో ఎవరు బుక్ అవుతారో నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అవి కూడా చేయబోతున్నాం షార్ట్లీ, అన్ని షోస్. వి విల్ డూ ఇట్ విత్ ఎవిడెన్సెస్. చూడండి మీకు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారాలు. ఏ విధంగా డబ్బులు మారినాయి, ఏ కంపెనీకి వారినాయి, ఎవరు మధ్యస్థులు, మరి వారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధం లేదా? ఎట్లయితే ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణ గారు, గంటా సుబ్బారావు గారు ఉన్నారు, శ్రీనివాస్ గారు వారు ఎంఎస్, వారు పిఎస్, చూడండి అన్ని. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 చోట్లల్లో ముఖ్యులు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇది చూపించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ చూడండి. As can be seen from when confronted with the evidence of his chats with MVP, Mr. Srinivas did admit to arranging delivery of cash to the tune of rupees 4.5 crores to Rajesh Kilaru, secretary of the TDP. ఈ రాజేష్ కిలరు పేరు మీద కూడా ఒక సంస్థ ఇప్పుడు అక్కడ మీరు చూసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, ఆ షెల్ కంపెనీస్లో రాజేష్ కిలరు కూడా ఒక సంస్థ. ఆయన ఇక్కడ సెక్రటరీ ఆఫ్ టీడీపీ. ఆయనకు 4.5 crores కూడా ఇచ్చినామని విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మనోజ్ వాసుదేవ్ అని చెప్పి శ్రీనివాస్ PS2 నారా చంద్రబాబు నాయుడు కూడా చెప్తా ఉన్నారు. అంటే లింక్ చూడండి. మరి ఆ లింక్ లేకపోతేనే రాజేష్ కిలరు అక్కడ షెల్ కంపెనీ వస్తుందా? ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్ బిలో చాట్ బిట్వీన్ ఎంపీపీ ఇంకా అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ రాజేష్ కిలర్ది ప్రూవ్ చేయడానికి అందరి మొబైల్ నెంబర్లతో పాటు ఇచ్చారు ఇక్కడ, ఆధారాలతో పాటు. The above is one example of the delivery of cash siphoned off from infrastructure projects to one of the senior TDP functionary and a close confidant of your son, Mr. Nara Lokesh. చూసారా? ఇది నేను లోకేష్ గారిని ఎందుకు ఫ్రేమ్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేస్తారో అని చెప్పడానికి. The above is one example of the delivery of cash siphoned off from infrastructure projects to one of the senior TDP functionary and a close confidant of your son, Mr. Nara Lokesh. చూడండి, ఇదంతా నేను చెప్పడం లేదు మహానుభావ, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ప్రూవ్ దెమ్ రాంగ్, నాకేం సంబంధం లేదు. ఆధారాలతో ఇక్కడ చూడండి, సిబిఎన్ హైదరాబాద్ అన్ని. అనదర్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ డేటెడ్, ఈమెయిల్తో పాటు వాళ్ళు బయట పెట్టారు. చూడండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎవిడెన్సెస్ ఆన్ రికార్డ్. అన్ని ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ పనిచేసారు, ఏ విధంగా డబ్బు బయటికి పోయింది, ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ రికార్డ్. ఇది సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వెరీ క్లియర్. మీకు చాలానే ఆధారాలు చూపించేసిన ఈరోజు, ఇంకా కొన్ని చూపించి ముగిస్తాను. డెఫినెట్గా దీన్ని కొన్ని చూపించేసి ముగిస్తాను. ఇంకా ఇది ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను అనుకుంటా ఇంతకుముందు. ఆయన 13 సార్లు సంతకాలు పెట్టారని చెప్పారు.
13 సార్లు ఏపీ బడ్జెట్ డాక్స్ పై చంద్రబాబు సంతకం చేశారు ఏపీ సెట్. ఇది ఇంతకుముందు కూడా మీకు చూపించాను నేను. ఇది మనం ముగించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇంకా ఇన్ని ఆధారాలతో మేము ముందుకు వచ్చాను. దీంట్లోనే ఇంకా చాలా ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు ఇది నోట్ ఫర్ క్యాష్ కేసులో కూడా నోట్ ఫర్ ఓట్ చార్జ్ షీట్ నేమ్స్ నాయుడు బట్ నాట్ యాజ్ అక్యూజ్డ్. ఆ రోజు ఈయన వాయిస్ ఉందని చెప్పి మన చండీగఢ్కు పంపారు కేసీఆర్ గారు. ఒప్పందం చేసుకొని టీడీపీ పార్టీని మొత్తం టీఆర్ఎస్ లో విలీనం చేసుకొని చంద్రబాబు నాయుడును రాజకీయం చేయకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ తరలించడం ఇది వాస్తవం కాదా? ఎంతో మంది నమ్ముకున్న బీసీలు, మొత్తం ఎస్సీలు, ఎస్టీలు టీడీపీ పార్టీని పక్షాన ఉంటే వారిని అందరం కేవలం ఒక అవినీతి, దీనివల్ల పార్టీనే ఇక్కడ మూసేసి అక్కడ పోవడం నిజం కాదా నాయుడు గారు? ఆ క్యాష్ ఫర్ ఓట్ స్కామ్ లో మీ వాయిస్ లేదా? ఇక్కడ చూడండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ తెలుగుదేశం పార్టీ చీఫ్ N. Chandrababu Naidu's name figures in the preliminary charge sheet filed by Telangana Anti-Corruption Bureau in the note for vote case involving his party. ఆ రోజు కూడా చెప్పాం, this doesn't come under Anti-Corruption Bureau. It is a People's Representation Act case. అదే తీసుకొని they have paid so many crores of rupees to that gentleman again. The special ACB court is yet to take cognizance of charge sheet. ఇంకా చూడండి, the case when it came to light sparked of a bitter war of ఇద్దరి మధ్యలో. What happened to this case? What happened to this case? ఇక్కడ కూడా చూడండి, ED files a charge in this case also. ED files charge sheet in 2015 Telangana cash for vote scam case. The agency claims its probe established the accused had committed the offence and money laundering by dealing with the bribe money. The Enforcement Directorate has filed a charge sheet against Telangana Congress MP A. Revanth Reddy, TRS MLA Venkata Veeraya and a few others connected with its money laundering probe into 2015 alleged cash for vote scam. That is what I am saying. Even in Telangana, liquor scam, shell company scam, and cash for vote, is it going to hit Telangana too? Understand? The Central Probe Agency said here that a prosecution complaint charge sheet has been filed before a Special Prevention of Money Laundering Act court in Hyderabad's Nampalli. The complaint has been filed against Congress MP from Malkajgiri, Anula Revanth Reddy, MLA Sandra Venkata so and so. By Bishop Harry Sebastian Rudra, Shivkumar Uday Simha, Mataya Jerusalem and Vem Krishna Kirtana. Reddy and Veeraya were earlier in the Telugudesam party, but now the agency claimed its probe has established that accused committed scheduled offence as well as the offence of money laundering by dealing with the bribe money, which is nothing but proceeds of crime as per the PMLA. Thus, the EDA has filed a prosecution complaint against the above named accused persons with a prayer to hold a trial for the offence of money laundering. The case date backs to 2015 when the State Anti-Corruption Bureau conducted trap proceedings. ఇక్కడ కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయడం కూడా నిబంధనలకు విరుద్ధం. ఎందుకు చేశారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది కూడా టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ కూడా చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి. అదే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు మేము హైదరాబాద్ హైకోర్టులో, తెలంగాణ హైకోర్టులో వేస్తే దాని పరిస్థితి ఏందో చూశారు కదా. ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ఆర్టికల్ 21 లిబర్టీ, ప్రైవసీ, ఇవన్నీ కూడా. ఎందుకంటే దేశ సమగ్రతకు కానీ అటువంటి నేషనల్ సావరెంటీ ఆ ప్రశ్న ఉన్నప్పుడే అది కూడా చట్టరీత్యా చట్ట ప్రకారమే ట్యాప్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు అది ట్యాప్ చేయడానికి వీలు లేదు. అక్కడ కూడా ట్యాప్ చేశారు. ఇన్ క్యాష్ టు ఎల్విస్ స్టీఫెన్సన్, ఏ నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్యే రిప్రజెంటింగ్ ది ఆంగ్లో ఇండియన్ కమిటీ ఇన్ ది తెలంగాణ అసెంబ్లీ టు ల్యూర్ హిమ్ టు ఐదర్ అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ ఆర్ కాస్ట్ హిస్ ఫ్రాంచైజ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ టీడీపీ క్యాండిడేట్ వేం నరేందర్ రెడ్డి in the MLC election which has to be held on June 1st, 2015. The Anti-Corruption Bureau has arrested the accused during their trap proceedings and filed a charge sheet after investigating. The agency said it recorded the statements of the accused and witness during its probe and included versions of A. Revanth Reddy, Harry Sebastian, Rudra Udayasimha, who were involved in the actual handing over of the bribe amount of rupees 50 lakhs to MLA Stephenson. ఈ 50 లక్షలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? They were also confronted with the available audio-visual recordings of the encounters. ED investigation has established that Anumala Revanth Reddy, Sandra Venkata Veeraya and others had conspired to bribe Elvis Stephenson for securing his vote in favor of him. In pursuance of their conspiracy, the accused had contacted Elvis Stephenson and offered him a bribe of rupees 5 crore. Elvis Stephenson made a complaint to the ACB police and a trap was laid and his encounters with the accused was secretly audio-video recorded. ఇది కూడా ఉంది. The accused met the complainant at his house and so. దాని తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ డే వెన్ రేవంత్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ హ్యాండ్ ఓవర్ ది అడ్వాన్స్ బ్రైబ్ అమౌంట్ 60 lakhs, దే వర్ ట్రాప్డ్ బై ది ACB. ది క్యాష్ వాస్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ది అక్యూజ్డ్ బై సో అండ్ సో వేం కృష్ణ కీర్తన్, ది సన్ ఆఫ్ వేం నరేందర్ రెడ్డి.
The enforcement directorate had earlier attached the alleged 50 lakh under the PMLA. Dantlo kuda he stays Stephenson. Chandrababu Naidu spoke to him and he says, don't worry, we will as assured, whatever we promised, we will. What happened to that voice? Just showing you all these cases are going to open up in a flood. That is why southern India, whether it is Kerala, drugs and gold scam, Tamil Nadu, 2G scam. When it comes to Andhra Pradesh latest scams, both the parties afflicted. Telangana, I need not tell you, Kaleshwaram nunchi modulu pettukoni anni. If these statements were given by Honorable Prime Minister, Honorable Union Ministers only, everything is on record, then what would be the fate of politicians, political parties in southern India? Will southern India turn into a colony dictated and dominated by West and Northern India politicians and political parties? Why? Because of casteism politics, because of corruption everywhere in administration. That money investing in politics, dividing people on the basis of caste, communal lines, just to exploit and to rule. At what cost? At the cost of people participatory constitutional democracy, at the cost of transparency and accountability in administration. ఈ విధంగా అవినీతిపరమైనటువంటి పాలన అందించినటువంటి రాజకీయ పార్టీలు మొత్తం దక్షిణ భారతంలో కేరళ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ వరకు అవినీతి పాలై ఈరోజు అక్కడ దక్షిణ భారతం, నార్త్ ఇండియా, ఉత్తర భారతం అదేవిధంగా వారి చేతుల్లో గుప్పిట్లోకి పోయిందా? తద్వారా ప్రజాస్వామ్యం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల బ్రతుకులు ఈ అవినీతి రాజకీయ నేతల వల్ల, పారదర్శకత జవాబుదారితనం లేనటువంటి పాలన వల్ల ఈరోజు మళ్ళీ బానిసలుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిరి సంపదలు అన్ని లూటికి కాబడతాయి. అగైన్ rights and resources will be looted because so much of corruption. Every irrigation project, it is nothing but, see, Kaleshwaram, lakhs of crores. How many acres of land has been brought under cultivation? Is it not a fact? Right from remote village to Hyderabad, all villages, lands are being converted. Land use has been changed into real estate and farmlands. Is there any agriculture? Then where do you need the water? Why are you investing lakhs of crores of public money? The same thing now they are going to do it in Palamur Rangareddy lift irrigation, which is already under record. But central government is not acting. It is acting as per its own political opportunism. That is why we are worried and feared. That is why we are scared. And before I say bye, I would like to show how NTR felt bad. ఎన్టీఆర్ ఏ విధంగా బాధపడ్డాడు ఒకసారి మీరు వినండి, చూడండి. ఒక అమ్మాయిని చూడంగానే మన మనిషి అనుకునే తన కోసం ఏదైనా చేయించాలనిపించాడు. సింహం ఐఎమ్ ది లయన్, ఎన్టీఆర్ ఇస్ ది లయన్, నేను సింహాన్ని. ఎందుకంటే సింహం మృగరాజు, ఏ అవమానం సహించదు. కాబట్టి నాకు జరిగిన విధానం, నాకు ఏ విధంగా ద్రోహం చేయబడింది, నా వాళ్ళు అన్నవాళ్ళు నన్ను ఏ విధంగా మోసం చేశారు ప్రజలకు తెలుసు. అయినా నేను చెప్పటం నా ధర్మం, నా కర్తవ్యం. ప్రజల ప్రతినిధిని నేను. నాకేం జరిగినా ప్రజలకు తెలియచెప్పటం నా బాధ్యత. దాని నైజం అది. సింహం మొదలగదు, గర్జిస్తుంది. ఈ గర్జించిన తర్వాత ఏమవుతుందండి? ఏమో ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి, ఇది దానికి క్యాంపెయిన్ నిర్వర్తించాలి. ఐఎమ్ ఇండియన్ ఫస్ట్, తొలుత భారతీయుణ్ణి. కాబట్టి పోల్స్ లో కూడా, ఎలక్షన్స్ లో కూడా మీరు అంటున్నారు పార్లమెంట్ లో ఫైట్ చేయబోతున్నారు. ఎన్ని సీట్స్ వస్తాయి అనుకుంటున్నారు? నా మీద ఉన్న వారికి అభిమానం కాబట్టి అభిమానాన్ని అంచనా వేసుకొని ఏదో కొంత మార్జించి మిగతా
ఏ విధంగా దాని నిర్ణయం ఉంటుంది, ప్రజల నిర్ణయం అనేది ఊహించి చెప్పాను. అంటే ఏమైనా సర్వే లాంటిది ఏమైనా చేశారా? అంటే మీరు లాస్ట్ టైం కూడా Do you know what spikes your sugar level? Does rice spike your sugar level, or when you eat roti you see that? అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ముందు అంచనా వేశారు, అది కరెక్ట్ గా వచ్చింది. అది సులభంగా చెప్తారేమో నాకు తెలియదు. నా వాడిని ప్రజావాడిని కాబట్టి వాళ్ళ స్ఫూర్తి ముందుగానే నాకు తెలుస్తుంది కాబట్టి నేను చెప్పగలిగానేమో. ఇప్పుడు అండి మీరన్నారు ద్రోహం చేశారు, వెన్నపోటు పొడిచారు, కానీ అది డెమోక్రసీ కాదంటారా? అందరూ 180 మంది కలిసి ఒక కొత్త లీడర్ని ఎన్నుకున్నారు కదా. ఒక మంచి ప్రశ్న వేశారు. ఎందుకంటే నీతి అనేది ఉండాలని నా ఊహ, అదే నా ఆశ. ఏదైతే ప్రజలు ఏదైతే నమ్మారో దాన్ని తప్పకుండా ఆచరించాలి. ప్రజలు నన్ను నమ్మారు, నాకు ఓటిచ్చారు. ఆనాడు చంద్రబాబు మాట మాత్రంగా తెలుసును కానీ ఆయన ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, వారిని ఓటాడలేదు, తెలుగుదేశాన్ని గెలిపించమని కూడా ఆయన ఏమి శ్రమ చేయలేదు. ఆయన చేసినదల్లా ఒక్కటే, ఎవరిని ఏ విధంగా లోపరుచుకోవాలో, ఏ ప్రలోభంతో ఎవరినైతే తన వాడిని తిప్పుకోగలవాలో ఆ విధంగా ప్రయత్నించాడు ఆయన. ఆ విధంగా వాళ్ళందరినీ కూడా మోసమని అనండి, ఏమైనా అనండి, మొత్తమైన మనసు అంతా పెంచగలిగాడు. ఎందుకంటే నాతో రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రవేశించిన వాళ్ళు నా తమ్ముడు, నా శాసనసభ్యులు, నా చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు. వారికి తెలుసు, నాకు తెలుసు. అయినప్పటికీ వారందరూ కూడా చంద్రబాబు ప్రలోభానికి ఈనాడు లోనయ్యారు అంటే ఏ విధమైనటువంటి ప్రలోభాలతో వారు లోపరుచుకున్నాడు అది ఆలోచించాలని నేను మీకు చెప్తున్నాను. అయితే ఇప్పుడు తప్పు మరి చంద్రబాబు అంటారా, మళ్ళీ లొంగిపోయిన వాళ్ళదంటారా? ఆ ప్రలోభం పెట్టిన వాడు వాడిది, చంద్రబాబుది. ఇప్పుడు చంద్రబాబు అంటున్నారు నేను మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ప్రజలు విధంగా ప్రభుత్వాన్ని అపహాస్యం చేశాడు చంద్రబాబు. ఐఎమ్ సారీ. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, ఆఫీసర్ల పని ఏమిటి? వారికి 8,000 జీతం, ఒకరికి 20,000 కానించి మొత్తం వారి కార్లు ఖర్చులు అన్ని చూస్తే 50,000 దాకా అవుతుంది. వారిని ఈ విధంగా మనం ఉపయోగించాలి. వారిని ప్రజల కోసం చేయండి, పేదవాళ్ళ కోసం వారికి ఏం కావాలో ప్రజా అని వారి చర్చించాలి. కానీ మీరు దొడ్లు ఇవ్వండి, మీరు రోడ్లు తొడవండి, మరి దొడ్డికి వెళ్ళడానికి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లా మరి వారి పనులు అక్కడ మూసివేయబడ్డ వారి యొక్క కార్యాలయాలని ఎవరు పనిచేస్తారు? ఈనాడు అసలు ప్రభుత్వం అన్నది లేదు, ప్రజల కోసం చూడటం అన్నది లేదు, ప్రజా సమస్యలు తీర్చడం అన్నది లేదు. కేవలం చంద్రబాబు తను చేసిన దుర్మార్గాన్ని, తను చేసిన దుర్గమానాన్ని, తను చేసినటువంటి దుర్విధానాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా వేస్తున్న ఎత్తులు, చేస్తున్న తంతులు. మర్చిపోవడం అంటే మనస్సు చాలా సునిశ్చితమైంది. ఒక్కసారి దెబ్బతింటే అది బాధతో కానివ్వండి, అది సానుభూతితో కానివ్వండి, మరి దేంతోనే కానివ్వండి, తీవ్రంగా అది మర్చిపోకుండా అట్లాగే అట్టిపెట్టుకుంటుంది. అది మనసు యొక్క తీరు. కాబట్టి నేను ఆ రోజున కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు, కాంగ్రెస్ 1943 సంవత్సరం ఎన్నికల్లో ఆయన కాంగ్రెస్ లో ఉన్నాడు, మేము తెలుగుదేశం పెట్టాం. 1983 అప్పుడు మరి ఆయన ఓడిపోయాడు. సామాన్యమైనటువంటి ఒక అభ్యర్థి చేతుడు. మరి తర్వాత చివరికి తన స్థానం
తన ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం వదిలిపెట్టుకుని వేరే ఒక చోటుకి అక్కడి నుంచి ఈనాడు వస్తున్నాడు. కానీ తను ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాప్రతినిధిగా ఈనాడు నేను వచ్చానని చెప్పడానికి అర్హత లేనే లేదు. మరి అప్పటి నుంచి కూడా మరి ఏ విధంగా నేను గౌరవించాను. ఒక యువకుడు ప్రోత్సహించాలి, మంచి పని చేయించాలి, ఇతని చేత ప్రజా సంక్షేమాలను చేయించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన నేను వస్తానంటే అందరూ వద్దన్నా తిరిగి పట్ల చేర్చుకున్నాను. నన్ను అన్నాడు మాటలు అన్నది కూడా చెప్పారు, మిమ్మల్ని ఇట్లా అన్నాడు, మీరు నాకు దేవుళ్ళు లాంటి వారు మాకు, కాబట్టి మేము సహించమని చెప్పి తెలుగుదేశంలో ఆనాడు ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు, మంత్రివర్యులు అందరూ చెప్పారు నాకు. కానీ నేను చెప్పాను, యువకుడు చూద్దాం, ప్రోత్సహిద్దామని. మరి ఆనాడు నుంచి కూడా ఏ విధంగా ప్రోత్సహించాను మీకు తన బాధ్యత ఏమిటి? చెట్లు నరకూడదు, చెట్టు ఉంది మహావృక్షం, నువ్వు దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి ఒక పక్షివి, అంతే తప్ప చెట్టునే నరిగితే నీ బతికేమవుతుందో గుర్తించాలి. ఈనాడు ప్రజల ముందు ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఆయన అనుకుంటున్నాడేమో, ప్రజలు ఏ విధంగా అనుకుంటున్నారు జ్ఞానంతో కళ్ళు తెచ్చి ఒక్కసారి చూడమనండి. మాకు ఇటువంటి బిడ్డ కలగకూడదు, ఇటువంటి వాడు మా కుటుంబంలో పుట్టకూడదని ప్రతి వాడు అనుకుంటున్నారు. ఇంత నీచత్వానికి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది? దేనికి వచ్చారు? కేవలం డబ్బు కోసమా, అధికారం కోసమా, మరి నా వంటి వాడిని మోసం చేసి మాయ చేయడం కోసమా? ఇది నాకు తెలియకాదు ఈ ఘాతకం జరుగుతోందని నాకు తెలుసుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను చెప్పాను మీకు 17, 18, 19, 20, 21, 22 మేము వెళ్ళాము. అక్కడ ఆ రోజున విశాఖపట్నంలో ఉన్నాం మేము, లాస్ట్ డే 22nd. అక్కడికి మరి ఏ విధంగా తంతులు చెప్పారు, ఎక్కడ బస్ చేశాడు, ఏ హోటల్లో ఉన్నాడో కూడా అందరికీ తెలుసు. మరి ఎవరి మద్దతుతో ఏ విధంగా ఆలోచన సాగించారో కూడా ఒక్కసారి వారిని అడుగుతాను. లెట్ దెమ్ థింక్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్. తన మనస్సును తను అడగమని చెప్తున్నాను. గోడ చాటున ఏ విధంగా తలుపులు మూసుకొని ఏ విధంగా ఆనాడు మంత్రాలు జరిగినాయో ఒకసారి అడుగుతున్నాను. పత్రికా ప్రతినిధి కూడా, పత్రికా మరి యజమాని కూడా ఆ రోజున వచ్చి చెయ్యికెళ్ళి పెట్టిన దురదృష్టం వచ్చింది అంటే ఏ విధమైనటువంటి కుతంత్రం నా మీద జరిగిందో ఒకసారి ఆలోచించమని మనవి చెప్తున్నాను. మరి ఆ రోజున ఆగస్టు 22వ తేదీన మేము ప్రజల సదస్సుకు వెళ్తున్నప్పుడు మరి మా శాసనసభ్యుడే ఒకరు కార్లన్నీ కూడా తీసుకుని ప్రజలందరితో వస్తూ ఉంటే, మీరు అట్టు కాదు నా వెనకాల రండి చూపించాడు. ఆయన గౌరవనీయుడు నా తమ్ముడు ఎర్రునాయుడు గారు. ఐఎమ్ టెలింగ్ ది నేమ్ ఆల్సో. కాదు, నేను రామారావు గారి తమ్ముడిని, నా ప్రాణం పోయినా సరే ఆయన నన్ను మనిషిని చేశాడు, ఆయనకి అధర్మం చేయని నీ వెనకాల నేను ఉన్నాను, ఆయన దగ్గరికి వచ్చాను, ఆయన కోసం వచ్చానని చెప్పి నా దగ్గరికి వచ్చాను. ఆ మాత్రమే జ్ఞానం లేకుండా బయటవాడు, మరి నా యొక్క కులం కాదు, నా వర్ణం కాదు, నా తల్లికి పుట్టినవాడు కాదు, మరి నన్నంత అన్నగా నన్ను ఆదరించి ఆయనేమో విశ్వాసవంతుడుగా నటిస్తే, ఆ విశ్వాసవంతుడుగా ఆ రోజున ఆయన ఆచరిస్తే, తను ఇన్స్ట్రుమెంట్స్గా నా రక్తం మంచుకు పుట్టిన నా కూతురిచ్చి పెళ్లి చేస్తే, తండ్రి లాంటి వాడిని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్గా లాంటి వాడిని ఏ విధంగా మోసం చేశాడో ఒకసారి మనసున్న వాడు అయితే మనసుతో ఆలోచించమని నేను అడుగుతున్నాను. మరి ఆ తర్వాత అక్కడ తను ప్రత్యేక 150 కార్లు ఒక బృందంగా పెట్టుకుని ఏ విధంగా వాళ్ళతో చంద్రబాబు నాయుడు జై అనిపించుకుంటూ ఏ విధంగా సభకు వచ్చాడో ఒకసారి దానికి సమాధానం చెప్పండి ప్రజలకు. నాట్ ఫర్ మీ, నా కోసం ఎట్లా ప్రజలకు చెప్పాలండి. ఎందుకంటే ప్రజలు నన్ను నమ్మారు. తెలుగుదేశం అంటే రామారావు గారి అని అనుకున్నారు. తెలుగుదేశం అంటే రామారావు గారే అసలు దానికి అవతరణ కారణమని అన్నారు. కాబట్టి ప్రజలకు చెప్పదు, నాకేం చెప్పక్కర్లేదు. ఈ మోసగాళ్ళు తిరిగి వచ్చి నా దగ్గరికి రావాలి నాకు చెప్పాలని నేను అడగటల్లా. వాళ్ళకి మనసు ఉంటే, వాడికి ఏదైనా జ్ఞానం ఉంటే ఆ ప్రజలకే చెప్పండి ప్రజాస్వామ్య విధానంలో. కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి ద్రోహం జరిగింది. నేను నవ్వాను. అదే నా వాళ్ళు, నా మిత్రులు అందరూ వచ్చారు. మేము కూడా ఒక క్యాంప్ పెడతాం, వాళ్ళు పెడుతున్నారండి పక్కన అన్నారు. నా క్యాంపులు వద్దు, ఐ డోంట్ వాంట్. అందరితో నిష్కల్మషంగా వాడు మనుషులుగా బ్రతకనిస్తాను తప్ప కేవలం ఎక్కడో నిర్బంధించి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక జంతువులాగా అక్కడ ఉంటాయి మాత్రం అంగీకరించడం. దర్ మై బ్రదర్, దర్ మై సిస్టర్, లెట్ దెమ్ బి ఫ్రీ. వాళ్ళు పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా ఉండనివ్వండి. ఏ విధంగా నిజంగా కావాలనుకుంటే అర్థం ఉంటారు, లేదంటే వెళ్తారు, వారి ఇష్టం అంతే తప్ప వారిని నిర్బంధించేటటువంటి దుర్విధానానికి నేను రాను, వారిని డబ్బిచ్చి కొనుక్కునే దుర్విధానానికి రాను అని చెప్పారు.
ఎందుకంటే నాన్న చెప్పారు, పెద్దవాళ్ళు నా దగ్గర గురించి పేర్లు అక్కర్లేదు, ఏమండి మీరు నా పర్మిషన్ ఇవ్వండి, మేము వాళ్ళందరం తీసుకొచ్చి మేము చోట ఏర్పాటు చేస్తాం విడిది అన్నారు. అలాగా డబ్బిస్తారా? నేను డబ్బిచ్చేవారిని తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులుగా అన్నాడు నియమించానా? వాళ్ళు డబ్బిస్తేనే నేను తమ్ముళ్ళు అనుకున్నానా? నేను వాళ్ళు డబ్బిస్తేనే ఈనాడు ఎమ్మెల్యేలుగా చేసి గౌరవించానా శాసనసభ్యులుగా? కాబట్టి డబ్బుకు మించింది నా మనసులో ఉంది, అది నేను కోరుకుంటున్నాను. కానీ కేవలం ఈ అధికారం కోసం అందరికి డబ్బిచ్చి వారిని ఏదో మాయతోనో మంత్రంతోనో తెచ్చి ఒక చోట బంధించి ఒక స్వార్థంతో నేను వ్యవహరించేవాడిని కాదు. అది మంచిది కాదు ప్రజాస్వామ్యానికి అది అని నేను చెప్పాను. తెలియక కాదు, ఇది తెలిసి నేను చూస్తున్న తప్పే వాళ్ళు చేశారు. నాకు తెలియదని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఇట్. కానీ వాళ్ళలో మానవత్వం అయినా ఉంటుందేమో అని పరీక్షించాను నేను. మానవులం కాదు మేము, పశువులం. నమ్మిన వాళ్ళకు ద్రోహం చేస్తాం, నమ్మిన వాళ్ళ గొంతు తీస్తామని చెప్పి ఈనాడు నిరూపించుకున్న ఘాతకుడు వాడు. చరిత్ర మరువదు, ఎప్పుడూ జరిగింది. ఒకప్పుడు మరి మొఘల్ సామ్రాజ్యం టైంలో ఆ రోజున తండ్రిని జైల్లో పెట్టి అన్నాన్ని చంపించాడు ఔరంగజీబ్ అన్నారు. ఈనాడు అదే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఏ విధంగా తన తండ్రి లాంటి ఎన్టీ రామారావుకి ద్రోహం చేశాడు కేవలం పదవి కోసం, ఏ విధంగా ఆత్మని అమ్ముకున్నాడు, ఏ విధంగా మానవత్వాన్ని చంపుకున్నాడు అనేది నిదర్శనం. సాక్షాత్తు ఇది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. మనిషి పోతాడేమో గాని ప్రజల మనస్సు పోదు, ఆలోచన పోదు, రికార్డు పోదు, అది శాశ్వతం. So we are winding up here. I hope ప్రజాస్వామ్యంలో వారు చెప్పినట్టు ప్రజలకు చేసే సేవనే శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ప్రజాస్వామ్యమే ఆ విధంగా శాశ్వతంగా ఉండాలి. డెమోక్రసీ హ్యాస్ టు సర్వైవ్. ఇట్స్ ఓన్లీ టు సర్వ్ పీపుల్. People should enter politics, not to destroy in the name of corruption. With that corruption money, bribe the electorate, bind the administration, buy the media, and rule the state and country. That is not in the welfare and interest of people participatory constitutional democracy. Before I say bye, Chandrababu Naidu garu Telugudesam party, how did Dr. Kodela Shivaprasad Rao die? కోడెల శివప్రసాదరావు గారు ఏ విధంగా చనిపోయారు? ఆయన ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు రామారావు గారి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే తీసుకుపోయి ఒక ఆఫీసర్, మహిళా ఆఫీసర్ పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టిందా లేదా? ఎందుకోసం? అటువంటి కోడెల శివప్రసాదరావు గారు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు? ఎవరి వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు? ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోవాలంటే చాలా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రాజకీయ పార్టీలు ఎవరైనా సరే, నేను చెప్పుకుంటూ వచ్చాను, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు కిటికీలు తెరిస్తే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు దర్వాజాలు, ఆ తర్వాత మొత్తం ఇంటినే ఈరోజు ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారు పద్ధతిలో ముందుకు పోతా అని నేను చెప్పడం లేదు. ఇవన్నీ సాక్షాత్తు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఈ క్లియర్లీ స్టేటెడ్ ATM ఎనీ టైమ్ మనీ పోలవరం ఫర్ చంద్రబాబు నాయుడు, కాళేశ్వరం ఎనీ టైమ్ మనీ ఫర్ హిమ్, అండ్ దేర్ ఓన్ పీపుల్ వెన్ జగన్ వాస్ బీయింగ్ ఫిక్స్డ్ బై IT అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, మినిస్టర్స్ దెమ్సెల్స్ రోట్ ఆ టైంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నుంచి మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా, investigate, this is heavy, this is corruption. So when such is the case, everything is on record. So ఆ రోజు జగన్ జైలు పోయినప్పుడు ఇదే మాధ్యమాలు ఏ విధంగా ఇది చేసినాయి, ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ విధంగా చేసిందో, అదే విధంగా ఈరోజు వారు జైలుకు పోయినప్పుడు ఇది చేయడం, దీన్ని రాజకీయంగా వీరు చెప్పడం, వారు చెప్పడం, వీరు అవకాశం వాదించుకోవడం కాదు మనం చేయాల్సింది. అక్కడ అవినీతి జరిగిందా లేదా? ఈరోజు మీకు రిమాండ్ రిపోర్ట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ 31 కోట్లు ఏ విధంగా తిరిగి తీసుకొచ్చింది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నోటీస్లో ఏ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇచ్చినటువంటి నోటీస్లో అందరి పేర్లు, వీళ్ళ పేర్లు కూడా అక్కడ కొందరి పేర్లు కూడా ప్రస్తావించిందా లేదా? ఏ విధంగా డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, ఎట్లా వచ్చినాయి, రీరూట్ అయ్యి వారు అడుగుతా ఉన్నారు ఏవిషల్ కంపెనీస్ ఎక్కడ. మరి సాక్షాత్ అసెంబ్లీ సాక్షిగా ట్రైపార్టైట్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంది? సిమెన్స్ కంపెనీ 90% వాటా డిజైన్ టెక్తో కలిపి పెట్టిందా? మరి వారిద్దరు పెట్టకుండానే సిమెన్స్ దొంగతనంగా వాడు బోస్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటే మీకు తెలియదా? అటువంటప్పుడు 371 కోట్ల రూపాయలు మీరు ఎందుకు రిలీజ్ చేశారు?
మీరు చెప్తేనే రిలీజ్ చేశామని అధికారులు అక్కడ ఖచ్చితంగా ఖరాఖండిగా చెప్తా ఉన్నారు. స్టేట్మెంట్స్తో పాటు పివి రమేష్ గారు చెప్పిన షాడో అంటే ఏం లేదు, వాళ్ళు ఫొటోస్ తీసుకోవడం కానీ వేరే విధంగా డాక్యుమెంట్ జిరాక్స్ చేసి పెట్టుకోవడం కానీ అన్నీ ఉంటాయి ఆధారాలు. వాటిని షాడో అన్నారు వారు, ఎవిడెన్సెస్. అందుగురించే ఇవన్నీ ఆధారాలు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు రిలీజ్ చేశారు అమౌంట్? అట్లీస్ట్ వాడు డిజైన్ టెక్ జిఎస్టీ రిఫండ్ అని చెప్పి వాడు కక్కుర్తిపడి పెట్టినందుకు అంత బయటకు వచ్చింది కదా. అక్కడ అప్పుడు జిఎస్టీ విజిలెన్స్ కౌన్సిల్తో పాటు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ మీకు రాసినప్పుడైనా మీరు వారిపై చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవాలి కదా, ఎందుకు తీసుకోలేదు? ఆ మనీ ట్రైల్ అంతా కూడా ఈరోజు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఆ కంపెనీలు ఏవి, ఆ షెల్ కంపెనీస్ వాళ్ళు పెట్టినవన్నీ మీకు ముందర పెట్టాను. ఇవి మాట్లాడాలి మీరు. కోర్టులో ఇవన్నీ మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారా? మేము తప్పు చేయలేదు, ఈ ఆధారాలకు మాకు సంబంధం లేదని. మీరు పెట్టినటువంటి అఫిడవిట్లు కోర్టులో వారన్నీ కూడా బయట పెట్టండి, బహిర్గతం చేయండి, పారదర్శకంగా ఉండండి. కక్ష సాధింపులు ఎవరు చేసినా అది చాలా తప్పు. పోలీస్ కానీ దురుసుగా ప్రవర్తించిన ఆ అర్ధరాత్రి అంతా కూర్చోబెట్టి 74 ఏళ్ల వ్యక్తిని నిద్రపోనీయకుండా చాలా తప్పదు. బయాలజికల్ నెసెసిటీస్. చట్టం ఎవరికి చుట్టం కాకూడదు. అట్లాని చట్టాన్ని అతిక్రమించి ఎవరు పోకూడదు. చట్టం ప్రభుత్వం మా చేతిలో ఉంది కదా అని మేము ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తానా, అది నడవదు. నీవు నేర్పిన విద్యనే నీరజాక్ష అని రేపు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మీపై కూడా అదే వెసులుబాటు అవుతుంది. కాబట్టి ఏదైనా కూడా చట్ట ప్రకారం ఆధారాలతో రాజ్యాంగబద్ధంగా ముందస్తు సమాచారం అందరికి ఇచ్చి ఏమయ్యేది లేదు కదా. సో అదేవిధంగా ముందుకు పోవాలా. అవినీతి లేనటువంటి సమాజాన్ని నిర్మిస్తే తప్ప మన రాష్ట్రమైన దేశమైన పురోగతి చెందదు, ముందుకు పోయే ప్రసక్తి లేదు. ఈ అవినీతిని నిర్మూలించాలంటే ప్రతి పౌరుడు పౌరురాలు పార్టీలకు అతీతంగా మీరు మీ ఇష్టం, మీరు ఏ పార్టీలకన్నా వేసుకోండి, మీరు ఎట్లా వేసుకోండి, కానీ ఖచ్చితమైనటువంటి ఆధారాలు నిర్దిష్టంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా పట్టుబడ్డప్పుడు ఆధారాలతో అవినీతి చేసేటప్పుడు మనము పౌరులుగా రాజ్యాంగ వ్యవస్థగా లేచి నిలబడి ఆ అవినీతి చేసిన వాళ్ళని భరతం పట్టాల. అధికారులు మళ్ళీ రాజకీయ పార్టీలు ఢిల్లీలో కానీ అక్కడ కానీ కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసమే, వారి పబ్బం కోసమే చూస్తే వారికి కూడా గుణపాఠం చెప్పాలి. ఎందుకంటే అవినీతి ఏదైనా అవినీతియే, దాన్ని చట్ట ప్రకారం ముందుకు తీసుకుపోవాలా, వారికి చట్ట ప్రకారమే శిక్ష పడాలా. కానీ కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసమే దీన్ని వాడుక దొబ్బుతామంటే మటుకు పౌరులుగా రాజ్యాంగ వ్యవస్థగా తిరగబడాల్సినటువంటి రోజులు ఆసన్నమైన. లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు తెలంగాణ పాటు దక్షిణ భారతం మొత్తం ఉత్తర భారత దేశం శాసించేటువంటి పాలకుల చేతిలోకి పోతే మనం మళ్ళీ ఆ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బ్రిటిష్ పాలించేటటువంటి బానిసలుగానే బ్రతకాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మేల్కొని ప్రతి పౌరుడు పౌరురాలు ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ ఈ అవినీతి లేనటువంటి పాలన, పారదర్శకంగా జవాబుదారీతనంతో ఉన్నటువంటి పాలన కోరుకుందాం. అటువంటి పార్టీలు అటువంటి నాయకులనే మనం ఎన్నుకుందాం. ఇది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, ఇది కూడా ఈ అవినీతి కూడా ఏదైతే కోట్లలో దాని ప్రకారం వస్తుందో అది కూడా చట్ట ప్రకారమే ఆధారాలతో ముందుకు పోవాలని కోరుకుంటూ, ఎవరు కూడా కక్ష సాధింపులకు గురి చేయకూడదు, గురి కాకూడదనే మేము మంచి ఉద్దేశంతోనే సదుద్దేశంతోనే ఈ షో చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటు మీరు చెప్పినట్టు ఇంకా మిగతా అమరావతి లాంటి అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దాంతో అంశంతో నేను ఆధారాలతో ముందుకు వస్తాం. మేము ఏది చేసినా ఖచ్చితమైనటువంటి ఆధారాలతోనే చేస్తాం. వ్యక్తిగత వైరాలు, పార్టీలు, సంఘాల పట్ల శత్రుత్వం లేనే లేదు. మరొకసారి DRTSPR ఛానల్స్ కానీ, సిటిజన్ DRTSPR ఛానల్ కానీ, ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ DRTSPR ఛానల్స్, వాటన్నిటిని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. ఇవన్నీ ప్రజాహితంలోనే. రైట్స్ అండ్ రిసోర్సెస్ దే బిలాంగ్ టు ఎవ్రీ సిటిజన్, because every citizen is a constitutional authority. Let us fight the evil of corruption, root it out, whoever may be, however big he may be, whichever party it may be. If not now, it will be never. So our rights and resources, from water to air and below, all those mines and minerals, if you want them to be safe and protected, let us raise above this, fight corruption, see that the rule is the rule of administration, or the administration rules as per rule of law in a transparent and accountable way only. Let us support such type of neat politicians and political parties, not those who are trying to entice by votes and destroy people participatory constitutional democracy, thereby indulge in lots of corruption, defeating transparency and accountability in administration, which will destroy the present
and there will nothing like future for our kith and kin. So everything is in our hands. Think and raise above to protect Andhra Pradesh, Telangana, and southern India. Otherwise, will become tools in the forms of in the hands of Western and Northern political parties and leaders. We have to rise above all this. Let us save and protect this great land by sticking to transparency and accountability in administration. No corruption, come whatever way. Do support DRTSPR channels, environment people DRTSPR channels, and citizen DRTSPR channels. They are all in larger public interest. Do subscribe, support, and share. Thank you very much. Anyone can participate, anyone can disprove whatever I have presented. I heartily welcome them. My mobile number will be there in the flyer. Take care, and I only hope the law of the land will take due course in the Andhra Pradesh State Skill Development Corporation, whether it is scam or otherwise. Let the court take cognizance. I have put forward all the facts to enlighten the citizens so that they can understand. And similarly, the other issues also I'm going to present to you in a short time with all the evidences, so that I'm going to enlighten. We are not here to judge, or we are not here to pass anything against anyone, except showing or putting facts in the public domain, that too with clear evidences. This is what DRTSPR channels does every time, along with its wonderful guests. Thank you very much. Take care.